that right? Yeah, super. You count 6. Count 6. Yes, I, X, and 6. Come on, everybody. Again, Joga. No, here is do money. 6 again, 6. Yes, I, X, 6. Wait, fast. It is 6. Is that 6? Yeah, it is 6. No mistakes, okay? Do it. Yes, 7. Yes. E, V, E, N, 7. No, N this. On this side, this 7. Come on, everybody. Yes. E, V, E, N, 7. It is 7, right? Yeah. Now there is only 3 cards. That means you have 33.3% of chance, okay? Come on. E, I, G, H, and T, and 8. It is 8. Yeah. You count. Yeah. E, I, G, H, T, 8. It is 8. No cheating, no mistakes. Last time everybody clap for it. Okay. N, I, N, E, 9. Come on, everybody clap. Magic, my last magic. Some music, please. अष्टादश लोचन खण्डेन सुब्रह्मण्येन रक्षितोऽहम् अष्टादश लोचन खण्डेन सुब्रह्मण्येन रक्षितोऽहम् अष्टादश लोचन शैलविकारेण वदेन वल्ली देवसे नारमणेन शैलविकारेण वदेन वल्ली देवसे नारमणेन आकार वृत्तेन सानन्देन भोगमोक्ष प्रदेन नीति
वेङ्कटेश्वर विभावितेन विचित्र विशाखा महोत्सवेन वेङ्कटेश्वर विभावितेन विचित्र विशाखा महोत्सवेन शुभरहस्य प्रकाश गुरुगुहेन कृतिका सुतशुद्धधन्येन सुब्रह्मण्येन वेङ्कटेश्वर विभावितेन विचित्र विशाखा महोत्सवेन शुभरहस्य प्रकाश गुरुगुहेन कृतिका सुतशुद्धधन्येन सुब्रह्मण्येन रक्षितोऽहम् अष्टादशलोचनखण्डेन सुब्रह्मण्येन पमगसग सुब्रह्मण्येन मपनिनि पमग पमगसग सुब्रह्मण्येन गमपसनि पमगस नीप सुब्रह्मण्येन पानि स गम पनि स गनि स पनि माप गप सुब्रह्मण्येन पनि प म प म प म प म गनि प सुब्रह्मण्येन पपनि पपनि पप म प म प म प म गनि प सुब्रह्मण्येन पनि पनि म प ग म स ग नि स नि ग स म ग प सुब्रह्मण्येन पनि प म पनि ग म पनि प म ग स ग म पनि प सुब्रह्मण्येन ग स म ग स प म ग स नि प म ग स स नि प म ग प सुब्रह्मण्येन नि नि ग ग म म नि नि ग ग म ग स नि प म ग म प स नि प म ग सुब्रह्मण्येन नि नि ग ग म ग स ग ग नि नि स नि प नि नि ग ग म ग स स नि प पम प प प प म म प प प प म प म प म प म ग स ग म प म प नि प प म प नि नि प म प नि नि प म प नि प म प नि प ग म प म ग स ग म प म प म ग स म ग ग म ग ग म ग ग म ग ग प म म प म म प प म ग म म ग ग म म ग ग प प म म ग ग नि नि प प म म ग ग म प नि ग ग म प नि स ग म प म प म ग स प म प म ग स म ग म म ग स नि ग ग ग नि म म म ग प म प म नि प नि प म ग स ग म प नि 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 प नि प ग म प नि नि प म ग स नि ग स प नि नि प म ग म प नि प नि नि म प नि स नि नि स नि नि स नि नि स नि स नि स स नि नि स नि नि स नि स ग ग स नि स ग ग स नि स ग ग स नि स नि ग स नि स नि ग स नि प ग ग म प नि स ग नि स ग ग ग ग स स स स नि स ग स नि नि स नि ग स ग स ग नि स ग ग स नि स ग ग स प नि स स ग ग स नि प ग ग ग म म नि नि ग स ग ग नि स स नि ग ग स ग ग स स नि 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 स ग ग ग ग ग म स स स स नि म ग म स प नि स म ग म ग स नि ग ग नि स स प नि प स स प ग ग नि स प प नि नि स स प प नि नि स स ग ग प प नि नि स स ग ग म म ग स नि नि म ग म ग स नि प नि स म ग म ग स नि स ग नि स प नि नि स प नि म प प नि म प ग म
மப கம சக சக நிசப்ப நி மாபனி மப கம சக நிசப்ப நி சமக சனி சக சனி பனி பசனி பம சக சம சப சக மப மப ப கம பனி பனி நி பனி சக சமக கச சனி சமக சனி ச ச ச பசனி பம ப ப ப பமக சக ச மணேன ரக்ஷிதோ
na 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 re na 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 alla na na alla na na re Tadarina 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 no narina na 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 tadarina
ಶ್ರೀಕಾಂತಿಮತೀಂ ಶಂಕರ ಯುವತೀಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಿಮತೀಂ ಶಂಕರ ಯುವತೀಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಿಮತೀಂ ಶಂಕರ ಯುವತೀಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಿಮತೀಂ ಶಂಕರ ಯುವತೀಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಿಮತೀಂ ಜವನ ಬಾಧೆಯ ನೀವು ಕಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಸುವಿಮಲ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಭುವನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಭವನ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಮೂ ಜಗದವರೆಲ್ಲ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಶಿವ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವ 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 ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ್ಮನ ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಪರಮಾತ್ಮನ ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಸದ್ಗುರುವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಆದಿಕೇಶವನ ಕೂಡಬೇಕಾದರೆ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಮೂ ಜಗದವರೆಲ್ಲ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಮೂ ಜಗದವರೆಲ್ಲ ಶಿವ ಎನ್ನಿರೋ ಶಿವ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಶಿವ 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 ಯಾರದು ಹಾಡಿದ್ದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ? ದಾಸರ ಒಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ
ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಟಾಮಿಯನ್ನು ಟಾಮಿ ಟಾಮಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅದು ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎದುರು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಟಾಮಿಯನ್ನು ಟಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕರೆದಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಕರೆಯಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು MS ಗಿರಿಧರ್ ಅಂತ. ನನ್ನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ MS ಗಿರಿಧರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಬಂದಾಗ MS ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗಿರಿಧರ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ನೆಂಟರ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗಿರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಧರ ತೆಗೀತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನನ್ನು ರೀ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ, ಗೀ ತೆಗಿತಾಳೆ. ಆತ್ಮೀಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮತನ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರ ಕುಸಿತ ಆದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು MS ಗಿರಿಧರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಕರಿತಿದ್ಲ ಏನೋ. ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು, ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು, ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮತನ ಅಹಂಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾವು ಹಗುರ ಆಗ್ತೇವೆ, ಲೈಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಾವು ಕರೆದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು, ಲವ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೀತಾರೆ, ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಜಾಂಬೂರಿ 2022 ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಲೇ ನಾವು ಆಹಾರ ಮೇಳ, ಕೃಷಿ ಮೇಳ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮೇಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಜಾಂಬೂರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಡಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಉತ್ಸವ ಏನಿದೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಂತನೆ, ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಂಬೂರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವುಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗ. ನೆಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಕಸರತ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಗುರುಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ವೇರ್ ಅವರು, ಜಿಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಅವರು, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಜಿಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜಾಂಬೂರಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಚಾಲೆಂಜ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ 15 ಜನ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 50 ಜನ ರೋವರ್ಸ್ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 138 ಬೇಸ್ಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಇವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಈಗ ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಇದು. ಈಗ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಸರತ್ತುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಸಾಹಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೀಮ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೀಮ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕಲ್ ಫ್ಲಾಂಕ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಫ್ಲಾಂಕ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಂಕಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಂಕಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕಾಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಟೈರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮೆರಿಗೋ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಲ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿಯ 10 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸೇತುವೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ನೋಡಿರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬರೋದು, ನೀವು ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಟ್ಟುಗಳು, ನಾವು 2 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಧದ ಇದು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ಭೀಮನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ನಡೀತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಅದಾದ ನಂತರ ಮಂಕಿ ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಅದಾದಮೇಲೆ ರೋಪ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದು. ನಂತರ ಈ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕೈ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ನಂತರ ಕಮಾಂಡೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಇದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. 3 ಕ್ರೈನ್ಗಳನ್ನ ತಂದು ಅದರ ಮೂಲಕ
ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 35 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಕಡೆ ಇಳಿಯೋ ಜಾಗ 25 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನನಗೊಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಗುರುಗಳು ಇವರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಶ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇದೆ ಸರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ PGR ಸಿಂಧಿ ಅವರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನಾಳು ಅವ್ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಬುರಾವ್ ನಿಂಬೂರಿ, ಶಿವಣ್ಣ, ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹನಾಯಕರಾಗಿ ಚಂದ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚಂದ್ರು, ನಂತರ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಯಾರು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಸಹಾಯಕ ವರ್ಗದವರು, ಅವರು ಸಹ ನನ್ನೊಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಿವ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರು, ನಂತರ ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರೋವರ್ಸ್, ನನ್ನ ಹಳೆ ಮೊದಲು ಜಾಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಸನದ ರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗದಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ರೋವರ್ಸ್ಗಳು ಸಮೇತ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಮೇತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ 2:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 2:30-3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ವಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಜೊತೆಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಸರ್ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ. ಆಸ್ ಎ ಗುರುಗಳಾಗಿ ತಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದವರು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಂಬೂರಿಯ ಒಂದು ನೆನಪು ಅಚ್ಚುಳಿಯದೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಇಳಿಯೋದು ಅದು ಆಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹತ್ತಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಮ್ಮಿ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಜನರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನಾಳು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಂತನೆ, ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರುವಂಥ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಉತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಮಿಷನರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಜಾಂಬೂರಿಗೆ 2 ಡೇಸಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 60,000 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ PGR ಸಿಂಧ್ಯಾ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಭದ್ರಾವತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರಶಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏಜ್ ಆದರೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಂದು ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಮೊರಬಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಂಬೂರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡೋದಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಂಥ ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜೊತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ, ಯಾವ ಮೂಲೆಯೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಹಾರ ಮೇಳ, ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಇರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ಈ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬರೋಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೌಟು ಗೈಡ್ಸು ರೋಸ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ತರುತ್ತೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಬಿಂದು ಕುಮಾರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಕಮಿಷನರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಜಾಂಬೂರಿ, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅನೇಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಂಬೂರಿಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಂಬೂರಿ 14th ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಂಬೂರಿ ನಮ್ಮದು ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾವು ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಜಾಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ಈ ಪೈನರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಮೂಲವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೈನರಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಾಯ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಯಂಗರ್ ಏಜ್, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ 16 I went to 14th World Jamboree in Sweden. Now in those days, first thing a child learns after coming into the organization is flag hoisting. So flag hoisting is a very ceremonious function that will be done in the movement for every unit. So that flag hoisting is done through this pioneering project only. That pole will be launched with a pioneering knots and other things. And every school boy knows how to hoist a flag, how to prepare a pole for hoisting a flag. And that is all the ceremonies goes before the flag in our activities. That is how the remaining things are events, which is when we face some circumstances, we should be prepared to bring up a bridge to pass from a place where we cannot pass through on land. So wherever there is a river, wherever, when we go for trekking, we will come across some way to pass the other side. There we will use ropes to children to come through that. So likewise, pioneering is a project taught in the lessons of scouting. These are all the pioneering projects, and they are prepared by our elders. And in this event, we had our scout master. My scout master was Umakant. Shivamoga was a champion of pioneering in the state. Wherever state jamborees and national jamborees were called, so we were asked to depute him along with rovers in our district. He used us to go and raise us the project and launching this front gateway, as well as these kind of things. First time I have come across Mr. Jimmy, because I had not met him till today, because I was astonished once we saw the projects that he has raised. And these are all primarily taught in scouting. These are the main projects are for rovers. Rovers will be trying to bring up these kinds of bridges, these kinds of pass-through places. And this is a signaling tower. There are 3 signaling towers which are launched here. So where it is used, signaling towers is used in army. So they will prepare in certain places to keep themselves in a hiding place, and where there is a forest, and they will rise to the signaling place. And ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ 50,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವಂತಹ PGR ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಳ್ವಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಗ್ರಾಣದ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ನಾವು ಬೇರೆಲ್ಲ ಜಾಂಬೂರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾಂಬೂರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಟ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸಿನ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿಯನ್ನು ಮೂಡುಬಿದಿರೆನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿವಂಗತ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು. ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮೂಡುಬಿದಿರೆನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು, ಅವರ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಜೈನ ಕಾಶಿ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಜೈನರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಸಹಿತ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ಏನದೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ, ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರು ಸಹಿತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಬೇರೆ ತುಂಬ ಜಾಂಬೂರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜಾಂಬೂರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಂಬೂರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೇರೆ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಜಾಂಬೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನಡೀತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 6:30ಯಿಂದ 7:30ವರೆಗೂ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1,500 ಜನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪಹಾರ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸಿನ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಏಕ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಜಾಂಬೂರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏಕ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್, ಭಾರತ ಒಂದೇ, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದ 1-2 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಾಡುಗಳಿರ್ಬೋದು, ನೃತ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು.
ಇದನ್ನು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಉಡುಪಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸುಮಾರು 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಕಾಡನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಡಲಿನ ತೀರಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಳುಕುಳ ಏನಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ
ಜನನ ಜನನ ತನನ ತನನ ಜನನ ಜನನ ತನನ ತನನ ತೋಂ ತೋಂ ಜನನ ಜನನ ತನನ ತನನ ತೋಂ ತೋಂ ಜನನ ಜನನ ತನನ ತನನ ಗೀತ ಧುನಿ ಕುತಕ धीम नात्र कीट तोम नाच रहे गोरी ताई तई तई तुम तेरा तुम गीत धुनी कुतक धीम नात्र कीट तोम नाच रहे गोरी ताई तई तई तुम तेरा तुम गीत धुनी कुतक धीम नात्र कीट तोम नाच रहे गोरी ताई तई तई तुम तेरा तुम गीत धुनी कुतक धीम तै तै तकतना धीम तकिड तक धीम धीम तकिड तक धीम धीम तकिड तक धीम अत तू मत गीत धुनी को तक धीम ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಬಂದರು, ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಬಂದರು, ಜರ್ಮನ್ಸ್ ಬಂದರು. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡದವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಹಾಡೋಣ. ನನಗೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಹಾಡು ಬರೋದಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೊತ್ತಾ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಡು? ಜನಗಣಮನ. ಅದು ಹಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸತ್ಯ ನಾಯಿ ಮರಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗಿಟಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಟಂಗ್ ಅಂತ ಎಗಿರ್ಬಿಟ್ಟ. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ರಿಚರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಯಿ ಮರಿ. ವಾಟ್? ನಾಯಿ ಮರಿ. ಮೇರಿ? ನಾಟ್ ಮೇರಿ, ನಾಯಿ ಮರಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಯು ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಅವನು ಬರ್ಕೊಂಡ ಸರ್, ಅವನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಾಯಿ ಮರಿನ. ಅವನು ಬಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಹಾಡ್ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. Nai Mary, oh oh oh, Nai Mary, oh oh oh, Nai Mary, Nai Mary, Nai Mary, Hindi bird, yeah, Kadaba, Nai Mary, Nai Mary, Hindi bird, Hindi beku, this beku, all I good, Nai Mary, Hindi roku beku. ಧನ್ಯವಾದ. ಅವನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಾಯಿ ಮರಿ ಹಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನವರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಬಂದು, ಏ ರಿಚರ್ಡ್ ಬನ್ನಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇದು ಲಂಡನ್ನು ಅಂದೆ. ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ನೆವ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತು ಸರ್ ನೀವು ಹಾಡಿ ಅಂದರು. ಅವರು ಬಂದು ನೆಶ ಹಾಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ನಾಯಿ ಮರಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ರೆಂಡಿ ಬಯ್ಯನ್, ನಾಯಿ ಮರಿ ರೆಂಡಿ ಬಯ್ಯೆ, ನಾಯಿ ಮರಿ ರೆಂಡಿ ಬಯ್ಯೆ. ತಿಂಡಿ ಬೇಕು, ತೀರ್ಥಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ನಾಯಿ ಮರಿ ನಿನಗೆ
ಮರಿ ನೀ 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 ಮರಿ ನೀ ಮರಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಪ ನಿಮ್ಮ ಮಸರಿ ನೀ ಮರಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಪ ನಿಮ್ಮ ಮಸರಿ ನೀ ಮರಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಪ ನಿಮ್ಮ ಮಸರಿ ನಿಗ 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 ನೀ ಮಗ 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 ಮನಿ 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 ಸಮ 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 ನಿಗ ನಿಗ ನೀ ಮಗ ಮಗ ಮರಿ ಮರಿ ಸಮ ಸಮ ನಿಗ ನಿಗ ಮಗ ಮಗ ಮರಿ ಮರಿ ಸಮ ಸಮ ನಿಗ ಮಗ ಮರಿ ಸಮ ಮಗ ನಿಗ ಮರಿ ಸಮ ನಾಗಿ ಮರಿ ನಾಗಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಗದಗ್ದವ್ರಿದ್ರು. ಈ ಗದಗ್ನವ್ರು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಹೌದಲ್ರಿ? ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗವಾಯಿಗಳು, ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು. ಸುಳಿ ಮಗನ ರಿಚರ್ಡ್ ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಯಾಕ್ರಿ ಬೈತಿರಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸುಳಿ ಮಗ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿದಾಗ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ದಾತ, ನಮ್ಮದು ಗದಗ್ದ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಕೇಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಯಾಗ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ರು. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Noimur noimur indi bagavada, noimur noimur indi bagavada, noimur noimur indi bagavada, noimur noimur indi bagavada, yalla bagavada. ನಾಯಿ ಮರಿನ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಇದೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಇದೆ, ಜಾನಪದ ಇದೆ. ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಕಂಸಾಳೆ ಇದೆ, ಗೀಗಿ ಪದ ಇದೆ, ನೂರಾರು ಥರ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಂಡ್ಯದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಿಚರ್ಡ್ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ. ಸರ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಕಂಸಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋದು ಅದು ಅಂತಂದರು. ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನಾಯಿ ಮರ ತಿಂಡಿ ಬ್ಯಾಗ ಆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು, ತೀರ್ಥ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ನಾಯಿ ಮರಿ ನಿನಗೆ ತಿಂಡಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾಯಿ ಮರಿ ಕಳ್ಳ ಬಂದಿರೋಣ ಯಜಮಾನ. ಓಹೋ ನಾಯಿ ಮರೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ, ಆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ.
ನಮ ಪಾರ್ವತೀಪದೇ ಹರ ರಮಾರೇ. ಯಾವಾಗ ಕಂಸಾಳೆ ಹಾಡಿದ್ವು ಸರ್ ಅಂದಿವಿ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಾರ್ದ ಒಂದು ಬಸ್ಸು, ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾರ್ದ ಒಂದು ಬಸ್ಸು. ಅತ್ಯಾರ ಬಸ್ನ್ಯಾಗ ಮುಂದೆ ಹೊಂಟ್ರ ಅವ್ರು ಎಂಥ ಹಾಡುಗಳು, ವಿಠಲ 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 ಹರಿ ಓ ವಿಠಲ, ಇಂಥ ದೇವ್ರ ಹಾಡು ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾರ ಬಸ್ನ್ಯಾಗ ರಕತೆರೆ ರಿಕ್ಸಾವಲ್ಲ ಆತ್ಮಜಿ ರಕತೆರೆ ರಿಕ್ಸಾವಲ್ಲ, ಇವರು ಹಾಡು ಹಿಂಗೆ. ಅವರು ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ, ಇವ್ರು ಆ ಡಿ ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅತ್ಯಾರ ಬಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು. ಅಟ್ಟು ಅತ್ಯಾರ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಆ ಸುದ್ದಿ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಇವರು ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿವಳ್ಳ ಹರಿ ಹೊತ್ತ ಗೆಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ಬಿಟ್ರ. ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಣಿಯಾಕತ್ತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ್ಯಾಕ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳಾಕತ್ತಿದ್ಲಕ್ಕೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಾಕ್. ಆಕೆ ಅಂತಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀ ಅಳಾಕತ್ತೀಯ ಅಂದ್ಲ. ಆಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ನೀ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮನ್ಯಾಗ ಉಳಿತಾದ್ರೆ ಹೆಣ ಎತ್ತಲಿ, ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಕೆ ಅತ್ತಿದ್ದು ಎದಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಾತಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ಅನಾಹುತಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ. ಈ ಅನಾಹುತಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಹಲೋ, ಎಚ್ಚರದಿರಿ. ಹಲೋ, ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ನಾವು ನಿಧಾನ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಗೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲೋ, ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ ರಾಜಮಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಕಿನ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರು. ನಾನು ಅವರು ನಿನಾಸಮದೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು. ಅವರು ಈಗ ಒಂದು 3 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಊರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದಾರ, ನೀವು ಅದಿರಿ, ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ 8 ಇಂಚ್ ಉದ್ದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ಯಾಂಟು 8 ಇಂಚ್ ಉದ್ದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ. ನಮ್ಮವ್ವ ಟಿ ವಿ ನೋಡತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡತ್ತಿದ್ದು, ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡತ್ತಿದ್ಲು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯವ್ವ ಇದು 8 ಇಂಚ್ ಉದ್ದಾಗೈತಿ, 8 ಇಂಚ್ ಅಳತಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲಿದು ಕೊಡು ಅಂದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂದ್ಲು, ಹೋಗಪ್ಪ ನಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡತ್ತನ ಹೋಗು ಅಂದ್ಲು. ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಬಂದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು 8 ಇಂಚ್ ಉದ್ದಾಗೈತಿ, ಅಳತಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡು ಅಂದೆ. ಹೋಗ್ರಿ, ನಂದೇ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ಲು. ಈಕಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಒಳಗೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಓದ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ಲು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯವ್ವ ಇದು 8 ಇಂಚ್ ಉದ್ದಾಗೈತಿ, ಇದನ್ನು ಅಳತಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡು ಅಂದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಂದು, ಹೋಗಪ್ಪ ನಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಐತಿ ಹೋಗು ಅಂದ್ಲು. ಇವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 8 ಇಂಚ್ ಅಳತಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲದು ಇಟ್ಟೆ. ಟುಜಿರಿ ಒಳಗಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ನೆನಪಾಗೈತಿ. ನನ್ನ ಮಗ 8 ಇಂಚ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಂತೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ನೆನಪಾಗೈತೆ. ನಮ್ಮ ಮಗು 8 ಇಂಚ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಳತಿ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಹೊಲದಿಟ್ಟಾಳ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಿಂತಿಗೆ ನೆನಪಾಗೈತಿ. ಆಕೆ ಬಂದಾಳ, ಆಕೆ 8 ಇಂಚ್ ಅಳತಿ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಹೊಲದಿಟ್ಟಾಳ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೆನಪಾಗೈತಿ. ಆಕೆ ಬಂದು 8 ಇಂಚ್ ಅಳತಿ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಯಾಳ. ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಹಲ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಮೋಡಾದಂಗೆ ಆಗೈತಿ ಬಾಳೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ. ಹಾಸ್ಯ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಒಳಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಾವೆ ಇವತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಚಾರ. ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜರ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಕೈಯಾಗ 3 ಮೊಬೈಲು. ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗ 3 ಮೊಬೈಲು ಅಂದೆ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಒಂದು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಒಂದು ಇನ್ ಕಮ್ಮಿಂಗು ಅಂದ್ಲು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎದಕ್ಕಂದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕಂತ. 3 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡತ್ತ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮೂರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಂಟಾನ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಾನ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ.
ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡತ್ತಾಳೆ, ಹಿಂಗೆ ಕುಂತಾಳೆ. ಒಂದೀಟು ಕಣ್ಣು ಪಿಳ್ಕಿಸ್ವಾಳು. ಇವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಆ ಕಾಲು ಸಪ್ಪಳಾಗ್ಯಾವ. ಗಂಡ ಬಂದಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಳ ಆಕೆ. ಇವು ಹೋಗಿ ಕುರ್ಚಿದ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂತಾನ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊತ. ಈಗ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಮಾಡ್ಯಾಳ, ಗಂಡ ಬಂದಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಮಾಡ್ಯಾಳ. ಆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಚಹಾ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಳ. ಇವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಚಹಾ ಇಸ್ಕೊಂಡಾನ. ಇವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಚಹಾ ಕುಡಿಯತ್ತಾನೆ, ಈಗ ಟಿ ವಿನ ನೋಡಕತ್ತಾಳ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಗಂಡ ಬಂದತ್ತಿದ, ಮನೆ ಗಂಡ. ಈ ರಿಯಲ್ ಗಂಡ ಬಂದು ಹಿಂತಿ ಮಕ್ಕ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ, ಇವನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟದ. ಇವನು ನೋಡಿದವನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲೆ ನಾ ಬೇರೆದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಯ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಬಂದಾನ. ಮೊಬೈಲ್ ಅನಾಹುತಗಳು ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಒಳಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಾವು. ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆದೆ ನಾ ಬರುವಾಗ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಹಾಡು, ನೋಡೋಣ ನೀವು ಧ್ವನಿ ಸೇರಿಸ್ತಿರ್ಲ ಅಂತ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ. ನಾ ಬರ್ದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಜಾಣ್ರದಿರಿ ನೀವು. ನಾ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾ ಏನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಂತ್ರಿ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಲೋ ಅಂತತಿ, ಹಾಯ್ ಅಂತತಿ, ರಿಂಗ್ ಅಕ್ಕತಿ, ಟ್ಯೂ ಟ್ಯೂ ಅಂತತಿ. ನಾ ಏನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಹಲೋ ಅಂತತಿ, ರಿಂಗ್ ಅಕ್ಕತಿ. ವಾ ಗುಡ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಹಲೋ ಅಂತತಿ, ರಿಂಗ್ ಅಕ್ಕತಿ. ಮೊಬೈಲು ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಹಲೋ ಅಂತತಿ, ರಿಂಗ್ ಅಕ್ಕತಿ. ಹೊಸದು ಮೊಬೈಲು ಹೊಸದು, ಮೊದಲಿನ ಲವರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದು. ಹೊಸದು ಮೊಬೈಲು ಹೊಸದು, ಮೊದಲಿನ ಲವರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದು. ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದ್ದದ್ದು, 20 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಟ್ವಿಟರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು. ಓ ಮೊಬೈಲ್, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಹಲೋ ಅಂತತಿ, ರಿಂಗ್ ಅಕ್ಕತಿ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಟ್ಯೂ ಟ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೊಂದು ಊರಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡತ್ತಾನ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎದ್ದು ನಿಂತವನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಅವ್ರವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮೊಬೈಲು ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಒಳಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಾವ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಕತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗಳೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಜೊತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದಿರಂದ್ರೆ, ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ನಾಗದಿ? ಲಘು ಬಾರಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು, ಓಡ್ಬಾ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಬಾರು ಲಘು ಬಾ. ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದವು. ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲ ಹ್ಞೂ 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 ಆಯ್ತು ಇಡ್ಲ ಇಡ್ತಂತ. ಏನು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಹಾಂ ಅಂತಾನ, ಹ್ಞೂ ಅಂತಾನ, ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನೀವ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದಂತ. ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಿ? ಇನ್ನೂ ಮನೆಯೊಳಗದಿ? ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅದಾರ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾ ಬಾಬಾ. ಒಬ್ಬಾಕೆ ಬಾ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಗಿಂದಿ. ಹಾಂ ಬಾಬಾ ಇಡ್ಲೇ? ಇಡ್ತಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಲೋ ಏ ಮರ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ. ಏನು ನಾ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ಅದ ಈಡಿಗ ಏನು ಇಡ್ತೀಯ? ನಾನೇ ಇಡ್ಲ, ನೀ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಇಡ್ತಾನೆ ನೋಡು ಮರ. ಏಟೆ ಈ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ.
ಮುದ್ದಾ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಭಾಳ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ವಸತಿ ಉಳಿದು ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ಲೇ. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಗಂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಮಗ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ. ಮಗನ ಜೊತೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಳು ಅಂದ್ರೆ, ಹಲೋ ಬಸ್ಸುನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋದೆ ಯಪ್ಪ, ನಾ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತೇಳ. ಹಾಂ, ಇವತ್ತೊಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತೇಳ. ಹಾಂ ಯಪ್ಪ, ಎಮ್ಮೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋರಿ, ಎಮ್ಮೆ ಕರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತೇಳ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕೋರಿ. ಹಾಂ, ಹಾಲು ಒಳಗಿಡ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಇಡ್ಲಾ ಆಯ್ತಂತಗ. ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ ಅಜ್ಜಿ ರೀ. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಭಾಳ ಚಂದ ಮಾತಾಡೋಳು. ಹೆಂಗಂದು, ಹಲೋ, ಹ್ಞೂ 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 ಹಾಂ 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 ಸುನ ಕುಂದ್ರಲ್ಲ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಆಳ. ಹಾಂ 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 ಹಾಂ, ಇಡ್ಲಾ ಆಡ್ತಂತ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅದಾರ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡದ ಜಾತ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಯಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡದಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡನ ಪೊಲೀಸನ್ನು. 1 ತಿಂಗಳ ಜಾತ್ರೆ. ಆ ಜಾತ್ರೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಗುಂಗು. ನಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೆಂಗಂತ, ಹಲೋ 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 ಸಾಹೇಬ್ರ, ನಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಾವು ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬರ್ತೀವ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ರೀತಿ ನಡೆದತ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ನಾವು ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬರ್ತೇವ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ನಾ ಗಪ್ಪನ ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಓಧ 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 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹಾಲಕ್ಕೆ ಓಧ ಓದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮಾತಿಗೂ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಅದು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಪೂರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಕಂಟಿ ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಸೇನೆ ಸರ್. 2 ಕಡೆ ನೀಟಾಗ್ಯಾವ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಯಾವ್ದು ರೀ ಸರ್? ಅದು ಹೌದು ತೊಳೆದು ತುಂಬಿಸೇನು ಸರ್. ಬ್ರಷ್ ಎಷ್ಟು ತೊಳ್ದನ್ ರೀ ಸರ್? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಯದ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವು ನುಸಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ರೀ, ಹೆಣ್ಣಾಳೆ ತರಿಸಿಸೇನೆ ಸರ್. ಅವು ನುಸಿ ಭಾಳ ಆಗಿದ್ದು ರೀ, ಹೆಣ್ಣಾಳೆ ತರಿಸಿಸೇನೆ. ಕರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೇವ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಬೆಲ್ಲದ ಕೂಡ ನೆಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಸರ್. ಬೆಲ್ಲದ ಕೂಡ ನೆಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಸೇನೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಕೆಳಗಿನ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಸೇನೆ ಸರ್. ಅದೇ ಈಚೆ ಕಡೆ ತೆಗೆದು ಈಚೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ರಿ, ಗಲೀಜ್ ಆಗತ್ತಂತ 2 ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಸೇನೆ ಸರ್. ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವ್ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಯಾರ ರೀ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಯಾವ್ದು ರೀ? ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಗೋರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೀಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ ಬಿಡ್ಲೇನು ರೀ? ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಗೋರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಕಳಿಸೇನಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ತಗೋರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯಿ ದೋಷ ಐತಿ. ಯಾವ ದೋಷ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೋಷ ಇರ್ತಾವೆ. ಶನಿ ದೋಷ, ಸರ್ಪ ದೋಷ, ಗ್ರಹ ದೋಷ, ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ನಮಗಿರೋದು ನಾಯಿ ದೋಷ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನೊಂದು ನೀನಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ನಾಟಕ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡಿಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಊರಿಗೆ. ನಂದು ಕಾಲ ನೋವು. ನಾನು ಮೀಟ್ಗೊಂತ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಜಾಂಡ್ರು, ನಿಮಗಿಂತ ಜಾಂಡ್ರು. ನೀವು ಜಾಂಡ್ರದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಿಂತನೂ ಜಾಂಡ್ರವರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಉಶ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕುಂತ 5 ಜನ ಎದ್ದು ಬಂದರು. ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಜಾ ಸರ್ ಬಲಗಾಲ ನೀ ಇಚ್ಚಕು, ಎಡಗಾಲ ನಾ ಇಚ್ಚಕ್ತಾನೆ ಅಂದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು, ನಿಂಗ ನೀ ಬಲಗೈ ಇಚ್ಚಕು, ನಾ ಎಡಗೈ ಇಚ್ಚಕ್ತಾನೆ ಅಂದ. ಇವ್ರು 4 ಜನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾರ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಲೇ 4 ಜನ ಕೈ ಕಾಲು ಇಚ್ಚಕ್ರಿ ಸರ್ದಂದ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂದರು. ನೀವು 4 ಜನ ಕೈ ಕಾಲು ಇಚ್ಚಕ್ರಿ, ನಾ ಸರ್ ಕತ್ತು ಇಚ್ಚಕ್ತಾನೆ ಅಂದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ.
ನಾಂದೆಲೇ ಈ ನಾಟಕ ಕಲಿಸ್ಲೋ ಬೇಡಲೇ ಅಂದೆ. ಸರ ಕತ್ತು ಹಿಚ್ಕೋತಾನೆ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಚ್ಚಕ್ತಾನೆ ಅಂದ. ಹಿಚ್ಚಕಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಹಿಚ್ಕತ್ತಿದ್ರೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿಯಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಓಡೋದ. ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟ. ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲು, ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಗಳ 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 ಕುಡಿದೆ. ಹಬ್ಬಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಜೂಸವ. ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅವನು ಕರೆದೆ. ಬಾಯಿಲೆಂದೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದೆ. ಸರ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕುಡಿದೆಪ್ಪ. ಹೆಂಗಿದ್ದು? ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದು. ನಮ್ಮೂರಿ ಅಂದ. ನಿಮ್ಮೂನು ಹೌದಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಲು ಅಂದ. ಕುಡಿದ್ರಿಲ್ಲ? ಕುಡಿದೆ. ಹೆಂಗಿದ್ದು? ಮಸ್ತಿದ್ದು. ನಮ್ಮೂರಿ ಅಂದ. ನಿಮ್ಮೂನು ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊಡಕ್ಕಂತೇಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಲು ರೀ, ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿತ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅದ್ರಾಗ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಚೆಲ್ಲಾಕತ್ತಿದ್ಲು. ಬೇಡ ತರಬೇ ನಾ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತೊಗೊಂಬಂದನೆ ಅಂದ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ನಾಯಿ ಕುಡಿದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬರಲ್ವಾ? ಚೈನಾಯಿಂದ ಬಂದೈತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ರೀ? ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಹಳ ದಿನ, 2 ತಿಂಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ ಗಾಳಿ ನಾವೇ ಕೊಡ್ದು ಇವಾಗಲೂ ಕೆಲವ್ರು ಹಾಕೊಂಡವ್ರೆ. ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವ್ರು ನಾ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಚಡ್ಡಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀರ? ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇದು ಒಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದು ತೂತಾಗಿರೋದು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಇದು ತೂತಾಗಿರೋದು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಅದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದು, ನಮ್ದಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್. ನೀವು ಬೇರೆನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅದು ಮುಚ್ಚಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೇತಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತದೆ, ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾನ ಹೋಯ್ತದೆ. ನಾವ್ ಈ ತರ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತದಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೌಂಡ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್? ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾರಾ? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್, ಮಾನಿಟರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರಲಿ, ಗುಡ್ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೇ ವಿಷಯ ಇರಲಿ, ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪೊಲೀಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇದ್ರಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬೇಕಾಯ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ, ಏನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ಗಿನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಗನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದ? ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲ್ವಾ? ಟೀ ಕುಡಿತ್ಯಾ? ಕಾಫಿ ಕುಡಿತ್ಯಾ? ಕುಡಿ. ಅದ ಕಡ್ಡಿ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಲಾಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ನಿಂತ್ಕ. ಗನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಲಾಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಇಲ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಗರ್ ಮೇಲೆ 3 ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್. ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಮೊನ್ನೆ 8 ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಸೌಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸೌಂಡು. ಯಾರೋ ಬಿದ್ದವ್ರೆ, ಹಗ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಪಾಪ, ಆದ್ರೂ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ದರ 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 ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರು, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಹಗ್ಗ ಬಿಟ್ರು, ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಬಿದ್ದ ಕೆಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SP ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದ್ರು. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮವರು ಹಿಡ್ಕೋ. SP ನಿಂತವ್ರೆ, ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿದ್ರು, ದರ 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 ಕೆಳಗಡೆ. ಯಾರು ಹಿಡಿದ್ರು, ದರ 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 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಎಳಿತಾವ್ರಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರು, SP ನೋಡ್ತಕ್ಕ ಸಾರ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು, ಬಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ.
ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಲಿಯೋಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ರೀ. ನೀವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಲಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಡ್ಡಿ 12 ಅಡಿದು ಬ್ಯಾಂಬೂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುದ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಗುದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ಮಂಗಳೂರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ರೀ. ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ಸಾಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಯಾಕಿದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬನೇ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. 45 ಜನ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ 45 ಜನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, 24 ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 18 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರ್ರಿ. ಅವು ನೈಸ್, ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅದು ಓಲ್ವೋ ಬಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕದು. ಮುಂಚೆ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಡೋರು, ಕಂಬ್ಳಿ ಕೊಡೋರು ಮುಂಚೆ ದೊಡ್ಡದು, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಇದು ಬಸ್ಸು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಫಸ್ಟೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ಲೇನು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್. ಫಸ್ಟೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿಷಕ್ನ. ಫಸ್ಟೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗದು, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ನಗು ಅಲ್ಲ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಳಾಗೋದ ನನ್ನ ಮಗ, ನಮಸ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಏನಾದ್ರೆ, ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕರಿತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಟೀ ಕುಡಿಯ ಕರಿತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನ್ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಾಯೋ ವಿಷಯ. ವಿ ಆರ್ 5800 feet above the sea level and the 6000 feet. ಏನ್ ಸಾಯ್ಸಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳ್ತಾನ 80 ಹೋಗ್ತೀನಿ, ತಿರ್ಗಿಸ್ತೀನಿ, 4 ಜನ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಏನಾರ ಅಂತಾರ. ವಿ ಆರ್ 5800 sea level and the 6000. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಇವರು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಾಯೋ ವಿಷಯ. ಇದಿರ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 doors in the front and 2 doors in the back. ದುಮ್ಕಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂತಿರೋ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ದುಮ್ಕಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಯ್ತೀವಿ. ಹಾರಾಡೋ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್, ಇಫ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಮ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯ್ತ್ಯ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಐತೆ ರೀ ಮೇನು, ಚೇರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದೇನದು ಜಾಕೆಟ್ ಇದಂತೆ, ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್. ಅದನ್ನ ಮುಟ್ ನೋಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಾಡುವಾಗ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಯ್ತದೇನ್ರಿ? ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಾಡೋಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಶೂನೇ ನಮಗ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೆರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ ಅದನ್ನ. ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಾಡುವಾಗ ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿವೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಊದ್ಬೇಕಂತೆ. ದೇವ್ರಾಣೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆ ಬೈಕ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದ ಊದಕ್ಕೆ, ಅಂತಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಐತೆ, ಆಹಾ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿದ್ರೆ, ಅವು ಅಂಕಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಡಿಶ್ ಡಿಶ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಕೆಲವ್ರಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಹೌ ಡು ಯು ಡು, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಹೋಗು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಕಲೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತೀವಿ ಹೊರ್ತು ಯಾವನ್ನು ನೋಯಿಸೋನಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸೋನು ಕನ್ನಡಿಗ, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೋನು ಕನ್ನಡಿಗ, ಯಾರ ಮನೆಗೂ ಕನ್ನ ಹಾಕುವನಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋನು ಕನ್ನಡಿಗ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಿನ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತರ ನೋಡೋನು ಕನ್ನಡಿಗ, ಬೇಡುವನಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗ, ನೀಡುವನು ಕನ್ನಡಿಗ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅವ್ರವ್ರ ಭಾಷೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಲೀರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರಲಿ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಕಲೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲೀರಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾ, ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್, ಶಿಕಾಗೋ, ಲಾಸ್ ಆಂಜಲಸ್, ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ, ಫಿನಿಕ್ಸ್, ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್, ಬಾಸ್ಟನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸಿಡ್ನಿ, ಮೆಲ್ಬರ್ನ್, ಆಕ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಕೊಲಂಬೂರ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ದುಬೈ, ಮಸ್ಕತ್, ಬ್ಯಾರಿನ್, ಅಬುದಾಬಿ, ಖತ್ತರ್, ಲೀಡ್ಸ್, ಲಂಡನ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾವರೆಗೂ 17,800 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಇದೆ ನನಗೆ. ಕಲೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಕಲಿತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ ಇರೋಕೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಸುಂದರವಾದ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ನೋಡೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ. ಕನ್ನಡ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಬರೆಯೋಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಕನ್ನಡ. ಮುತ್ತಿದ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ, ಟ ಡ ತ ರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಠ ಟಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತೆಲುಗು ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಹೆಂಗಿದೆ, ಜಿಲೇಬಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂತ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಂಗರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ದಂಗಿದೆ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗರು ನಾಲ್ಕು ಬಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗರು ನಾಲ್ಕು ಬಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗರು ನಾಲ್ಕು. ಇದು ಬರೆಯೋಕೆ. ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಪಕ್ಕದ ಊರು ತಮಿಳ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಹೌ ಡು ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ತಮಿಳ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ತಮಿಳ್? ನಿಮಗೆ ತಮಿಳ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಡ್ಸ್ಕೊಂಡ ಹುಡುಗಿದ್ರು ಅದಕೊಂಡು ಹುಡುಗುವ ಅವ ಉಡೇ ಕத்துக்கணும் வந்துருக்கா அதெல்லாம் முடிஞ்சு ಇನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ ರೀ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ. ತೆಲುಗು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತೆಲುಗು ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಕೇರಳದ ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದು, ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಲ, ಮಲಯಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಮಲಯಾಳ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಮಲಯಾಳ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಭಾಷೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. How do you listen to Malayalam if you don't know Malayalam? Completely control ഇല്ല. പിന്നെ ഓൾവേസ് ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ഇട്ടുണ്ട്. അടിച്ചങ്ങോട്ട് പോയി അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചോണ്ട് കൊടുത്ത് എന്തിനു കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ അപ്പടി കൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എന്ത് കൊടുത്തില്ല. ಹಂಗೇ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ದುಬೈ ಭಾಷೆ ಕಲೀರಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮಗೆ. ವೆರಿ ಹೆಲ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದುಬೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆನಲ್ಲಿರೋ ಕಪ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಗಂಟ್ಲು ಕಪ ಗಿಪ್ಪದ್ರು. ದುಬೈನವ್ರಿಗೆ ಕಪದ ರೋಗನೇ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಭಾಷೆ ಫುಲಾಖ್ ಅಲ್ಬಿಲೆ ಖದಮಿನ ಇಲ್ವಲೆ ಅಲಾಖೀನ ಮುಹದ್ದರ್ನ ಅನ್ಬಿಲಾಖಿ ಮಾಫೀನ ಫುಲಾಖಿ ಲಾಹಿಲ್ ವಲಾ ವದಾಖೀನ್ ಫುಲ್ ಖರಾಖೀನ್ ವಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹೋಗತ್ತೆ. ನನ್ಗೊಬ್ಬ ಸಿಗ್ದಾರಿ 6 ಅಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ದ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ. ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುದು. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಇವ್ರು ಹಾಲ್ ಕರೀತಾರ. ಹಾಲ್ ಕರೀತಾರ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಕರಿಯವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರೆ 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 ಕರೆ. ಇಲ್ಲ ಸಾರ್, ಇದು ದುಬೈ ಒಂಟೆ ಹಾಲು, ಅವನೇ ಬಕೆಟ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೀತಾನೆ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಊರು, ಯಾವ ಭಾಷೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ವಾಹ್ ಏನ್ ಫೈನ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಕಲ್, ನಂಬರ್ 6 ಎಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್, ಆ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್, ಈ ಬಾರೋ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೌದಾ ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ. ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಗರು. ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ SLC ಟೈಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಕಲ್, ಹೌದಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂಕಲ್, PUC ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀನು ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಅಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವೀಸಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂಕಲ್. ಓ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಫಾರಿನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಓದಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಲಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರಕ್ಕೆ ಇದೇ ದೇಶ ಚಂದ. ಅದೇನಿದ್ರು ನೋಡಕ್ ಚಂದ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೂ ಚಂದ ಇಲ್ಲ, ಮಜಾನೇ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೋಡಕ್ಕೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅವರಷ್ಟೇ ಚಂದ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಔಟ್, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂತ. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಹೇಗಿದೆ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಕಲ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಕಲ್, ಓಕೆ ಅಂಕಲ್. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡೇ ಚೇಂಜು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಕಲ್. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯು ನೋ, ಮೈ ಮಾಮ್, ಯು ನೋ, ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್, ಯು ನೋ, ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯು ನೋ. ಏನು ನರಗಿರ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರ? ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ನರ ಎಳೆದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿದ್ದು 2-3 ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ದೆ ನಾನು, ಈ ಭಾಷೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಬೇಳೆ, ಅನ್ನ, ಸಾರು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಅಂತ. ಆ ಪಿಜ್ಜಾ ಹೆಂಗಿದೆ ರೀ, ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ ಅದು. ಇನ್ನು ಆ ಬರ್ಗರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸೀಟೇ ಕಿತ್ಕೊಂತಿದ್ದಂಗಿದೆ, ಬಾಸ್ಕಾ ಬಾಸ್ಕಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ತಿಂದಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಕೈ ತುತ್ತು, ತಾಯಿಯ ಕೈ ಅಡಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ರುಚಿಯಾದದ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಸಾರ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಇದೇನು ಸೇಮ್ ಬೇಳೆ ಸಾರ್, ನಂಗೆ ಬೇಡ. 2 ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಸಾರು ಮೂಗೊಳಗಡೆ ನೆನಪು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್, ಎಸ್ ಎಸ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಇದ್ದಾಗ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಮ್ಮ, ಕಳೆದೋದಾಗ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮಗಳು, ಅಪ್ಪಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 1 ಇಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2-3 ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೈದ್ರು ವಾಪಸ್ ನಾನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾಳ್ರಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ರು ಹೋಗೋಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮಗ ಅಂತಾರ್ರಿ. ಅದಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ, ಅದಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಪ್ಪಂದಿರನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೊಂದ್ಸತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಹೊಡೆದ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಓ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇದು ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಆಗ ಮಧ್ಯದ ಪೇಜು ಹರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡಾನು ತಿಂದೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನೀನೇ ದುಡಿ, ಆವಾಗ ಮಧ್ಯದ ಪೇಜ್ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶ ಆಗೋಗ್ಬೇಕು. ರಾಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ತೆಗೆದಿರೋ ತಂದೆನ ನಾವು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಅಪ್ಪನ ಒಳಗೆ. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ, ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳಗೆ ಅಪ್ಪನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿಲೇಷನ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಜನ, ನೀವಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ. ಅದ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಲವರು ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಪ್ಪನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋದು. ಬದುಕಿರುವಾಗ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟೇನ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನ? ಬದುಕಿರುವಾಗ ಕೊಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ 50,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವಂತಹ PGR ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಳ್ವಾಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಗ್ರಾಣದ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ನಾವು ಬೇರೆಲ್ಲ ಜಾಂಬೂರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾಂಬೂರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಟ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸಿನ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿಯನ್ನು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಿವಂಗತ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು. ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು, ಅವರ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಜೈನ ಕಾಶಿ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಜೈನರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಸಹಿತ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ಏನದೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ, ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರು ಸಹಿತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಬೇರೆ ತುಂಬ ಜಾಂಬೂರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜಾಂಬೂರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಂಬೂರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೇರೆ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ
ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸಮೂಹವೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಹೀಗೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಊಟ, ಉಪಹಾರ, ಅನ್ನ, ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಅನ್ನದಾನವೇ ಮಹಾದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 2 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಉಪಹಾರ, ಅನ್ನ, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ನದಾನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆದ್ರೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಖಾಲಿ ಒಂದು 100,000 ಜನರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೊಳೆಯುವುದು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಉಪಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡನೇ ಇದೆ. ಇವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಜೆಯ ಏನು ತಿಂಡಿ ಉಪಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇರಪದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಭಾಗ್ಯ ಈ ತೊಂಜಿ ಅನ್ನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀರ್ದ ತೊಂದರೆ ಅದಾದ ಪನ್ಪರಮ್ಮ ಇರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಈತು ಮಲ ಕಟಾರ ಮತನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲವೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಡು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುನ್ ಪಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವೇ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಅವ ಅಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂತ ಮಲ್ಪ ಮೇಡಮ್. ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಈತು ಜನಕ್ಕೆ ಅಟೇಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅವೇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಇರಾಗ ನೆಡ್ ದುಂಬೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್. ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡ ಇರಾಗ ಸಾರಾ ಜನ ಬರ್ಪಿನತ್ತು 1,00,000 ಜನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಡ ಗಡ್ಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಸಾಕಾಪುರ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮೇಡಮ್. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡದು ಅಂಚದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಚ್ಚುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂಚದಿಗ್ಲೆ ಬಚ್ಚುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದವ್ರಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟೂಲೇರು ಆರ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡಪನ ಅಂಚಿದ ನಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಪ್ರಾಯದವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ತಿಯರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಇರೋದು, ನಾವು ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು. ಈಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಊಟ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟಾ, ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಟಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಅದೇನೆ ಈಶ್ವರಂ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಈಶ್ವರಂ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ. ಓಕೆ, ಈ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆದರೂ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೇರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ? ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಇರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಉತ್ಸುಕ ನಿಂಗೆ ಕಡಿಂಚೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಬಾರಿ ತೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಾರೆ, ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಪಲ್ಲೆ ಇರಗೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಎಂಕ್ ದಲ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಊರತ ಅಂಚ ಅದು ಖುಷಿ ಆಪುನು. ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಾಕಿಲು, ಸ್ವಂತ ಊರು ಮೈಸೂರು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಮೂಲೆ ಏತ್ ಬೇಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬರೋಂದಿಪ್ಪ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಕೆಲಸನ? 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 10-11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಅನಸ್ ಮಲ್ತು ಜಪ್ಪುವ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಹಿಯಾದಿರುವಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಥರದ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವೀಟ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋರು, ಮೇನ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವೇನಾ? ಓಕೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಕಡಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ಅರುಣ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಹೇಳಿ, ಈ ಕಡಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಕಡಿಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ. ಹದ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು 15,000 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ 15,000, ಟೋಟಲ್ 50,000 ಕಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಟೋಟಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪಾಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಏರ್ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಪಾಕ ಏರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 40 kg, ನೀರು 6 ಲೀಟ್ರು. ಅದ ಪಾಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು. ಕಡ್ಲೆಟ್ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ. ಹುರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಟ್ ಪಾಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ ಕೂಡ ಗಮ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಅದನ್ನೀಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಲ ಕಡಲೆ ಹುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಕ ಒಂದು ಹದ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಕೂಲ್ ಆಗಾಕ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ. ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸಂಗಮವೇ ಜಾಂಬೋರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇದೀಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ಖಾದಿ ದೇಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಮಗ್ಗದ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವದೇಶಿ ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರೋದ್ಯಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವೆಲ್ಲ ಖಾದಿ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಕೈಮಗ್ಗದ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಹಾಗೇನೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರೋದ್ಯಮ ಮಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದೇ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಒಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಖಾದಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆದುಂಟು, ರೇಟ್ ಸಹ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಂಬೆ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ರೇಟಲ್ಲಿ, ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು
650 ಒಂದು 1000 ಹತ್ತಿರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇವರಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲಿವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಾಗೆ. ಮಂಗಳೂರಿನವರಂತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಇದು ಸಹ ಉದ್ಯಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವದೇಶಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಸ್ವದೇಶಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೈ ಮಗ್ಗದ್ದೆ, ಅದೊಂದು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಒಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮದು ಇದೇನೇ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಯಾರು. ಕೈಮಗ್ಗದ ಒಂದು ಏನು ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್? ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕುಳಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ವಸ್ತ್ರೋದ್ಯಮ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಂಬೂರಿ ಸವಾರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕುರ್ತಾ, ಲುಂಗಿ, ಟವಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೈರಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೈಮಗ್ಗದ್ದೇ, ಕೈಮಗ್ಗದ್ದು ಮಾಡಿ ಅದು ಫಿನಿಶಿಂಗಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು 650ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು 650ಗೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶರ್ಟನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾದಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟಿಚ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದೇ ಥರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ ಇತ್ತೆ ಒನ್ಪಿನಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಓವಿತ್ತುಂಡಲ ಸ್ಟೀಲ್ ದನ ಅತನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದನ ಓವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಅತನ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಓ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿನ ಅತನ ಮಣ್ಣದ ಓವೇ ವಸ್ತಾದಿ ಪೋಡು ಕರನ ಕೈಲ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ತೆನಸನು ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಐತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಲೇಕನೆ ಅವು ಸ್ಟೀಲ್ ಪೋತುನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೋತುನು ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಪೋತುನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಾಳಾತಂಡೆ ಅಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ರ ಮಣ್ಣಡು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಡಿಕೆ ಪಡು ಅತನ ಒವೆ ಓಪನ್ ಪಿನಿ ಕಾವಲಿ ಪಡು ಒವೆ ಇತ್ತನ ಐಟ್ ಮಲ್ತ ತಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಣು ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಜಂಬೂರಿ 2022 ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಡಗ ಇಲ್ಲಗ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ದೀತಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀತಾರೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದೀತಾರೆ ಸುರುಕಾದ ಇರ್ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂದು. ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲೆದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಈ ಮಣ್ಣಿದ ಪಾತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಧನ್ ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಪನ್ಪನಂಚನ ಪುದರ್ಡು ಜಾಗತಿಕವಾದ ಐನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿಂಜ ಟೀಮು ಒಂಜಿ 15-20 ಜನ ಸೇರಿದ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚನು ಐಟ್ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲನ್ ಜನಕಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಹೊಸತನದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬುದು ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಗರಿಕತೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇರುಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಐಕ್ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐನ ಇಷ್ಟಪಡೆಯೊಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಅವಡು ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಂಬಾರ್ರೆಗೆ ಅವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗತಿಕವಾದ ಇಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ದಾದ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಧನ್ ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಪಂದು ಎಂಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಮೂಲು ಜಂಬೂರಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟಮ್ ಕೊರಲೆ ಪಂದಕ್ಲಕ್ಕೆ ನಾಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಸೊ ನನ್ನ ಇಟ್ಟ ಶುರುವಾಯಿನತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆವು ಪನ್ಪನ ಹೋಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಮಣ್ಣು ಡೀತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡ ಈ ನಮನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಣ ಅಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಈ ನಮನೆದ ಹೊಸ ನಮನೆದ ಪಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜುಪ್ಪನಂಚಿನ ಪಂಡ ಓವೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡುಜ ಓವೇ ಕಲರ್ ಪಾಡುಜ ಓವೇ ಅಡಿಸಿವ್ ಪಾಡುಜ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಕರಕುಲೇನು ಬಿಸಲೇನು ಜನಕ್ಕಲು ಮೆಚ್ಚಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮೇಡಮ್. ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಪುದರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಬಿಸಲದ ಪುರ ಕಲರ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಉಂಡತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ఆయన ಬೈಪಾನಾಗ
ಅವು ರೆಡ್ ಕಲರೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೈಪವನ್ನು ಕರೆಂಟೆಡ್ ಇಜ್ಜಂಡ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಕ್ಲು 900 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಬೈಪಾವ ಸೊ ಅದಾಗ ರೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಓನಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಐನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನಕಡ್ ಕೂಡ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐನು ಫೈರ್ ಮಲ್ಪುವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಐನು ಸ್ಮೋಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಫಾರ್ 2 ದಿನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆವಿಗೆ ಪಂಡ ಫರ್ನೆಸ್ ದುಲೈ 2 ದಿನ ದೀಪ ಸ್ಮೋಕ್ ದೊಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದಾಗ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಆ ಸ್ಮೋಕನ್ ಪೂರ ಹೋಯ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದಿಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಕಲರ್ ಆವಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆವಡು ಪಾಡ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ರೆಡ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂಜೆ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪೋಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಪ್ಪುಲ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಕೂಡ ಆಯ್ನ ಕನಿಪ ಆವಡು ಒಂದು ಆಲೈಜಿ ಇದು ದುಂಬುಡು ಪೂರ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಬಜಕಿರ ಪಾಡ್ದು ಕನಿಪಾದ ಬೀಜದನ್ನ ಪೂಜದ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ತರತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಓ ಎಂಕ್ಲಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 70-75 ವೆರೈಟಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಡಿಸೈನ್ದ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಪಾತ್ರಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 100 ಮಿತ್ತು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂದು ಮೊರಾಕನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಟೆಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಮಾಸ ನಾವು ತರಕಾರಿ ನಾವು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೆಂದು ಇದು ಇಂಚ ಹಿಂದೆಟ್ಟು OTG ಆವಡು ಇಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೌಟ್ ಆವಡ್ದು ಇದು ಇನ್ನೇನು ಬೈಪಾವೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಕರತಲಕನೆ ಬತ್ತಿನ ಆವಿ ಮೂಲು ನೀರಾದು ಕೂಡ ಫುಡ್ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬೋರುಂಡು ಸೊ ಒವ್ವೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂದತ್ತು ಕಹಾನಿ ಅಂಚ ಐಟುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ತೊಂದರೆ ಕರನೆ ಅಂಡ ಈಗ ಮೊರಾಕನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪುದರ್ ಬೈದನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಸಾರ್ಗ ಮಿನಿ ಆಪಲ್ ಅಂಜಿನ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾರು ಬರ್ಪುಣದೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಐಕ್ ಬರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಣು ಈ ರಸಮ್ಗೆ ಬರ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಣು ಅವೇರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆದ ತುಲಿ ಸೊ ಇಂದೆ ತೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಕೊರಪ ಸೇಮ್ ಇಂದೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅವು ಕಡಾಯಿ ಉಂಡು ಕಡಾಯಿ ಕೊರಮ್ಮ ತುಲೆ ಇಂದು ಕಡಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಇಂದು ಕಡಾಯಿ ಸೊ ಇಂದೆಕ್ಲೆಂಚ ಮುಚ್ಚಳ ಕೊರ್ಪ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಕುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಒಂಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಕುಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಇಂದ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ದನ ಐನೇ ಕಾಣತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಕುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಜ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬರೆಂಚತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕರಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾ ದೆಂಗದೀವನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡು ಹೊಸನು ಅವು ಅಂಚ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ತುಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಚ ಕೈ ಕೊರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂದು ಪೂರ ಕೈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪನು ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇತ್ತೆ ಏತಿ ಇಂಟ್ರಿಕಸಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಇಂದಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಮೆಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜೋ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜೋ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪೊಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪರತೆ ಪಂಡ ಅರ್ತಿರ್ತ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡ್ದಿಂಚ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಓಪನ್ ಪೊಲಿ ಹಾಕದ್ ಮಲ್ಪೋದು ವಿ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇ ದಾದ ಉಂಡು ಐತ ಪೇರ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐತ ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏಪಲ ತಿನ್ನ ಅದಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೀಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೈತೆ ನೆಟ್ ಈ ಮಣ್ಣದ ಐಟಮ್ ಓವೇ ತಿಂಡಿ ಮಂತ ತಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿನಃ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಹಾಳತ್ತು ಬನ್ಪಿ ನಾವು ಓಕೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ದೂರದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮೇಳಗು ನಿಕುಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರೆ ನಿಕಲ ಈತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಲಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆವಡು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯಮ ನಿಕ್ಲೈತೆ ವ್ಯವಹಾರ ತಿಕ್ಕಡ ಬಂದಿಕಲ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ reusable ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಿರಬಲಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅವನು ಪತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬರಲಿ ಅವು ಮೂಲ ಬಾಳೆ ಕೊರಡು ಮಿಂಚು ಬಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರ ಈ ಕೈಟ್ ಬಂದು ದಿನ ಪಾಟ್ ಬರುತ್ತೀಯ ಬಿಸಿಲ ಬರುತ್ತೀಯ ಸರ್ ಒಂದು ದಾದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಒಂದು ದಾದೆ ಇಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ವನಸ್ಗೆ ಆವಡು ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಆವಡು ಈ ಜಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆವಡು ಒಯ್ಕಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಳಿದ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆವಡು ವೈಟ್ ಆವಡು ಹಾಳಿದ ಪ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜೆ ಯೂಸ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದ ಅಂಚೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಂಗೆ ಓಕೆ ಇಂಚೆ ತುಂಡಲ ಒಂಜಿ 20-25 ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ದಾದ ಪಂಡ
ಇಂದೇನು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ದಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಐನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಲ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊರಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಟೈಪ್ ಅಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಐದು ಪ್ರಯೋಜನದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಹಿಂದೆ ಸಪೋಸ್ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸೊ ಯಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಡೋದು ಹಿಂದೆನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಟೇಕಾ ಹಾಂ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿದಾದಣ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಕಲರ್ ಆವಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ ಇಂದು ಹಿಂದಿಟ್ಟು ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡಾಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಆತ ಹೈಜೀನ್ ಆದ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ಕೊರಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತದು ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ 150 rupees ಆ್ಯಂಡ್ 250 rupees ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂದೆ ಕಾಂಡ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಬರಡು ಬಂತ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಫುಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ, ಹಾಯ್, ಅಂಕಿತಾ. ಅಂಕಿತಾ, ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫುಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಸ್ಯಾರಿ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ, ಇವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸ್ಯಾರಿ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಇದು ದೀಪ ತಗೊಂಡೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ತಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ? ಹೌದು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಂಗ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯವ್ರಿಗಂತಾನೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ ನೀವು? ನಮ್ಗಂತ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ನೀವಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮನೆಯವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ಆಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.
ಮೈಸೂರು. ಓ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಸಿವಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡಲೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಇದರ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಖಾರ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಖಾರ ಇದೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, 9 ಥರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರಾಗಿ ಸೇವ್ ಇದೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಹೊರನಾಡು ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಬೆಳೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ. ಶೇಂಗಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡು ಶೇಂಗಾ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ನೀವು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅಂತೀವಿ. ಪುಟ್ಟ, ಹೌದಾ? ಇದು ರಾಗಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ರಾಗಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇದೆ, ಚಲೋ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹುರುಳಿಕಾಳಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಹುರುಳಿಕಾಳಿದೆ, ಕುಡು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಗೆಣಸು ಚಿಪ್ಸು, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ, ಕೋಡ್ಬೇಳೆ, ಮತ್ತೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ರಾಗಿ ಸೇವ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಶೇವಿಗೆ. ಇದು ನಾವ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮೈಸೂರಿಂದಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ತಿನ್ಪು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಾಂಬೂರಿ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. 20 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಾಡಿದ್ದು 27ರ ತನಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಲ್ವಾಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ 5ವರೆಗೆ ಎದ್ದಂತಹ ಪುಟಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೈಲಿಯ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾಲೇಜ್ನ ಬಿಕಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ M.Com ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನವರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖೇನ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ವರ್ಷಿಣಿ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ನಾವು ಬೆಸೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವಿಷ್ಟು ಜನ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಂಬೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಜಾಂಬೂರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಂಬೂರಿ ಏನಂತ. ಸೊ ಬೇರೆ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸಿದ್ದಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಮ್ಗನ್ನಿಸ್ತು ನಾವು ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಂತರ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಫುಡ್ ಫೇರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಫುಡ್ ಫೇರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಫುಡ್ ಫೇರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫುಡ್ ಫೇರ್ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ನಾವು. ಸ್ಟಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಬಾಕಿ ಇದೆ ನೋಡೋದು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮನಸ್ಸು ಒಂಥರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆರ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗದ್ದಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಆಸಮ್. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಾತು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವರ್ಷಿಣಿ ಅವರೇ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು? ಎಷ್ಟು % ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಆಲ್ವಾಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಲ್ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ ನಂತರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಓನ್ಲಿ 60% ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಾಯಿತು. ನಾಟ್ ಈವನ್ 60, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ M.Com ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜ್, ಇಲ್ಲಿಯ M.Com ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಇವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 7 days ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ 7 daysಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ವರ್ತ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೊಂದು ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀರ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ M.Com ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಥಾಟ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಳ, ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಲ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬರೋದಾಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್, ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಯುನೀಕ್ ಅನಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥಾಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಈಗ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್, ಅವರಿಗೂ ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ಕಲೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಅವರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇನ್ನೂ 5 days ಇದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷತ್ ಅವರೇ. ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಾ? ಇನ್ನೂ 2-3 ದಿವಸಗಳಷ್ಟು, 27 ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೈನ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಿರೋದಂದರೆ ಇದೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ತ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗನ್ನು ತುಂಬ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂತಹ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿವೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿವೆ, ಒಂದು 7 daysಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೇಳ ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ MCOMನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ 60%ನಷ್ಟು ಅವರು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 40% ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದವರು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತರಕಾರಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಶೋಕಿರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಟನ್ನು ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಸುಯೋಗ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು 27 ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಲ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ 3 ದಿವಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈವನ್ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ
ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಕೌಟಿಂದ 18 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೈಡ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. 30 ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಆರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ. ಇವಾಗ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಫನ್ ಬೇಸು, ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪಿಲಿಕುಳ ಎಲ್ಲ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೇ ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. 5 o'clock ಎದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ 6:30ಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಯೋಗ ಇದೆ, ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟಿಲ್ 8 o'clock ತನಕ. 8 o'clock ಆದಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 9 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅವರ್. 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಶೋ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರದ. ಕಾಲೇಜ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಈ ಥರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ? ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಲ್ಚರ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇರುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಚರ್ಸೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ತುಳು ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಕನ್ನಡನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಥರದ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಕೊಮಡೇಷನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಹೌದು, ಹೌದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಧಾರಣ 35 ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ನ ಮುಖೇನ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಎದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಶುರುವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಡಿದ್ದು 27 ತನಕ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು 7 ದಿವಸಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ದಿವಸಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವಾಗ ಹಂಪಿಯ ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಂಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾಂಬೂರಿ 2022 ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ 7 ದಿವಸಗಳ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರ ಈ ಒಂದು 20 ತಾರೀಕಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು 27 ತನಕ ಆಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ, ನಮ್ಮದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಂಪಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 150 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇ ಹೊರಡಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಾಗ ಒಂದು 40,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಜಾಂಬೂರಿ 2022 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಆಲ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ ತಗೋತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಇರ್ಬೋದು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ಬೋದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೆಕೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಮಳೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಚಳಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಆಲ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರದವರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಪಾಪ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಇವರು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಲ್ವಾಸ್ನ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬನ್ನಿ ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಾವು ಸನ್ನಿಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು 40-60 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಾವು ನೀಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ರೆಫರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಟೀಮಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದೇ ಅವರು ಹೇಳೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ 60% 70% ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಖಿಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ 5 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 5 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸಂಭಾಳಿಸುವ ಥರ ಆದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮಿರ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಾದರೆ
ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅವರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾರೋ, ನೀವೊಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ that we are trying to do our best and we'll make sure that every kid is taken care in a better way. Thank you. Thank you, Akila madam. Dr. Danish is there with us. Okay, sir. Actually, we are here with the different medical team, okay, from Ayurveda, from physiotherapy, okay. So we are trying to do our best actually. So like now we are here near the forest area. So from morning, like from yesterday, this complete 7 days we'll be here. Okay. So like we are getting maximum number of patient. Okay. And if we cannot manage here, we'll be referring to the different department like the medical college and the different GPI there and all. We'll be referring. Okay, thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದನೀಶ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದನೀಶ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದಂತಹ ಕೈ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಬಂದರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಟೀಮ್ನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗುವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಥರನೇ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. 20 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಶುರುವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 27ರ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜಂಬೂರಿ 2022. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಒಂದು 3 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸಿರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಐಟಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ನ ಪುಟಾಣಿಗಳು, ಗೈಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನು 27ರ ತನಕ ಈ ಪುಟಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರೂ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟಾಣಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಎಸ್ ಪುಟ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 20 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಏನು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಹೆಂಗಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಮೇಳ ಐತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದು ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಅಂತ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಉಳ್ಳಾಳಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದದ್ದು 21st ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು.
ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ಇವನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜಂಗಲ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಗನದೀಪ. ಗಗನದೀಪ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಗೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಗೈಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಸೊ ಅವರು ಅಮೃತ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು, ಅರಣ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವರು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಬೆಳಕು. ಓಕೆ, ಅಮೃತ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಬೆಳಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಗೈಡ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಹೆಂಗಿದೆ? ವೆದರ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30 ಎದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಯೋಗಾಗೆ ಹೋದ್ವಿ, 6:30 ತನಕ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಥಿಯೇಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಲಂಚ್ ತಿಂದ್ವಿ. ಲಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೀನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬುಕ್ಲೆಟನ್ನು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ನ ಥ್ರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೈನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೋಗ ಇದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ 6 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ನ ಅದರದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಾಡಗೀತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಥಮ ಸೋಪಾನ, ದ್ವಿತೀಯ ಸೋಪಾನ, ತೃತೀಯ ಸೋಪಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಚರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೈಡ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇನ್ನು ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಓಕೆ, ದೀಕ್ಷಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬಂದಿರುವವರು. ದೀಕ್ಷಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಈ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು 3 ದಿವಸ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಬಸ್ ಹತ್ತಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಹತ್ತು ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಬುಕ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೂ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಐಡಿಯಾಸ್, ಲೈಕ್ ನಾಳೆ ಬೀಚ್ ಇದೆಯಾ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು 3-4 ಸ್ವೆಟರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಹಾಟು. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು 7 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಅನ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, 2-3 ಸ್ವೆಟರ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೀಚ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಲಿ 7 ದಿವಸಗಳ ಈ ಜರ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಏನೆಲ್ಲ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೊಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು 7 ದಿವಸ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ
ನೋಡಿ 3-4 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಭಿನಯಿಸಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ತುಂಬಾನೇ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜಾಂಬೂರಿ 2022 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಸಿರಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಿರಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಖುದ್ದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಯವರು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡದೇ ಇರಿ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಿರಿಯ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೀ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಪಿನೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾಂಬೂರಿ 2022ಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಿರಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲಿಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಬನ್ನಿ.
So he was Mr. Hassan all the way from Kerala. Now you are going to witness, which is known as Indrajal, is in 65 shows in China. That's the world record. And now you are going to witness the art of magic. Here comes Bharatanatyam dancer Divya with me. Please welcome.
ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಂದನೆಯ ಪುಷ್ಪ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಏಕ್ ಭಾರತ್. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೇಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಪಾನೀಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ, ನಮ್ಮವರೇ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಳವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಆಳ್ವಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನಿವಾಗ ಟ್ರೈಬಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈಬಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದ ತರ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗಿರಿಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದು, ಯಾವುದೇ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮವರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗೋದು ಆಳ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ 2022ರ ಜಾಂಬೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕುರ್ತಿಗಳು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕುರ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಗಿರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ವೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಕುರ್ತಿ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಪಿಂಕ್, ವೈಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕುರ್ತೀಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸ್ವತಃ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂಂಗಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಂದೇರಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಫೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಥ ಸಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವಾಗ ಯೂತ್ಸ್ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಭಂಡಾರವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕುರ್ತೀಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುರ್ತೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕುರ್ತೀಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಳ್ವಾಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಳ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೇನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್? ಎಸ್, ಬರೀ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕುರ್ತೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಸಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಇಂಥ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಆಳ್ವಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶೂಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಈ ಗಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ, ಸ್ವತಃ ಕೈಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಳಸಿರುವಂತಹ, ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇಡೋವಂಥದ್ದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದು ಚೈನ್ ಪೌಚ್ ಅಂತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಡ್ಬೋದು, ಕಳೆದೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವೆರೈಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 150ರಿಂದ 200, 250 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ. ಇದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಣವನ್ನ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಬೆಳಕು ಏನು ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನ, ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ. ಈ ಆನೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಆನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನೆ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮನೇಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಆನೆ ಒಳಗೊಂದು ಆನೆ, ಪುಟ್ಟ ಆನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಯ ಮೀರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ, ಶಾಂತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ, ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಅಂತೆ. ಕೇಳ್ದೆ ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ತರ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಳ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ. 2022 ಜಾಂಬೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಳವನ್ನ ನೀವು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 52ನೇ ದಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಟೆರಾಕೋಟಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮಣ್ಣಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಆಭರಣಗಳಿದು. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸರ. ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸ್ವತಃ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಮಣ್ಣನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತ ಆಭರಣ. ಇದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಮರದಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಬರೀ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಗೋಡೆ ಅಂದ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದಕ್ಕೆ? 850 ಅಂತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್, ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು? 550 ಅದಕ್ಕೆ. 550, 950. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಿಷಿನ್ ಇಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಕೈಯನ್ನ ಬಳಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಆದವರು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೋದು. ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೋದಿ ಜಾಕೆಟ್, MRP 1400 ರೂಪಾಯಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಜಾಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೋದಿ ಜಾಕೆಟ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋದಿ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಈ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುರ್ತೀಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಲೊಂದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಪರೂಪ ಇದು. ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಮ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ. ಒಂದಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಮಾಡಿರೋದಾ? ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋದಾ? ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಇದನ್ನ ಬೆಲ್ಲ, ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಕಡಿಮೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿ? ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಳಾಗಿರುವಂತಹ ಹೂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ಇವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಈ ಅಗರಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಾವಯವ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ ವಾಶ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಟು ಕಾಯಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಟು ಕಾಯಿ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನೀಮನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಮನೆಗೆ ಏನು ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದು, ಹರ್ಬಲ್ ನೀಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು 100% ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು. ಇದೇನು ಅಮಲಾಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್, ಮೇಥಿ ಪೌಡರ್, ಇದು ಮಧುನಾಶಿನಿ ಪೌಡರ್ ಅಂತ 80 ಮೈಕ್ರೋಮ್ ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದ್ರದ್ದು? ಮಧುನಾಶಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನವರು ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸೇಜು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು, ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಮಧುನಾಶಿನಿ ಅಂತ. ಚೂರ್ಣ ಅಂದ್, ಇದೊಂದು ಚೂರ್ಣ. ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ಹಾಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್, ನೀರು ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಟ್ಟ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹರ್ಬಲ್, ಇದು ಹರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಹರಿದ್ರ ರಸ ಅಂತ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಕರ್ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆ. ಇದೇನಕ್ಕೆ? ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಚಿಕ್ಕಿಗಳ? ಜಾಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕಿ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇನು ಪಟಾಕಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇದು ಈ ತರ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಈ ತರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನೈಸ್. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಶೀಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಮರದಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರವನ್ನ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮೇಳ ನಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು 2ನೇ ದಿನ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಜಾಂಬೂರಿ 2022 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಮೇಳ ಇನ್ನೂ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಜನು ತೈ ತೈ ತೋಂತನ ಭೀಮನ ತಗದಿಮಿ ತೋಂತ ತಗಜನು ತೈ ತೈ ತತ್ತೋಂಗದಿ ಕುತಕ ತತ್ತೋಂಗ ತಗದಿಮಿ ತೈ ತೈ ತಗದಿಮಿ ತಗ ಜನ ತಗಿದ ದಿಂದ ತಗದೈತೆ ತಗದಿಮಿ ದಿತ್ತ ತಗದಿಮಿ ತಗದಿಮಿ ತಗ ಜನು ದೈತಿ ತಗದಿಮಿ ತಗ ಜನು ತಗದಿಮಿ ದೈತಿ ತಗದಿಮಿ ತಗ ಜನು ತಗದಿಮಿ ದೈತಿ ಹೌದೇನೆ ನಮ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದು ಬಳಸಿನವಾಗಿ ಬಳಲಿ ಬೆಂದಾದು ಹೌದು ಜಲ್ನಯ ರಮಣ ಏ ಸಖಿಯೇ ಹೌದೇ ಜಲ್ನಯ ರಮಣ ಅವನ ಕಾಣದೆ ಬಲು ದಿನವಾಯಿತದರಿಂದ ಬಳಲಿ ಬೆಂದಾವೆ ಹೌದೇ 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 ಮಲಗಿ ಪರಮ ದರದಿ ಪಾಡಲು ಮಲಗಿ ಪರಮ ದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ಹರಿಸುಲಭನು ಹರಿಸುಲಭನು ತನ್ನವರ ಅರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನು ರಮಾದವನ ಒಲಿಸಲಾರಿಯದಿ ರಮಾದವನ ಒಲಿಸಲಾರಿಯದೆ
ಭವದೊಳಗೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನದು ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮ ಮಧುಪವ್ಯೋಮ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮ ಮಧುಪವ್ಯೋಮ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನದು ವಾಲೋಚನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನದು
ನೀಲ ವರ್ಣನ ಗುಣ ನೀಲ ವರ್ಣನ ಗುಣ ಆಲಾಪಿಸುತ್ತ ಬಲುವೊಲಗೆ ಪಡುವಂತ ಗಂಗಳ ಆನದ ವ್ಯವ
ಕಂಗಳಾನುದವಿವ ರಂಗನಾಥನಗುಳ ಯುಗದಿ ಪಾಡುತ್ತ ಶೃಂಗಾರ ನೋಡುತ್ತ ಕಂಗಳ ಆನದವಿವ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಆಲೋಚನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನದು ಆಲೋಚನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನದು ರಂಗ 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 ಖಳರು ಮೃಗ ಮಾಂಸ
ನಿದ್ದ ಪದ ಸ ನಿದ್ದ ಪಮ ಕಂಟಿಗೆ ಸುಂದರ. ದನಿದ ಪದನಿ ದ ದನಿ ದ ಪಸನಿ ದ ಧರಿ ಸ ಸನಿ ಧನಿ ದ ಪದ ಗಮ ಪದನಿ ಧನಿ ಸನಿ ಸ ಗರಿ ಸನಿ ಸರಿ ಸನಿ ಸನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸನಿ ದ ಧನಿ ಸಾರಿ ಗರಿ ಸನಿ ದ ಧನಿ ಸಾರಿ ಗರಿ ಸನಿ ಗರಿ ಸರಿ ಸನಿ ದ ಗರಿ ಸರಿ ಸನಿ ಸನಿ ದ ಗರಿ ಸನಿ ದ ರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಸನಿ ದ ಪ ಮ ಕಂಟಿಗೆ ಸುಂದರ. ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಸನಿ ದ ಪದ ಪರಿ ಸನಿ ಪದ ಪ ಗರಿ ಸ ಗರಿ ಸ ರಿ ಸನಿ ಸನಿ ದ ನಿ ದ ಪ ಗ ಮ ಪ ಪದ ನಿ ದ. ನಿ ನಿ ದ ದ ನಿ ನಿ ಪ ಪದ ದ ಮ ಪದ ನಿ ದ. ನಿ ದ ಪ ಮ ಪದ ನಿ ಸರಿ ಗ ಗರಿ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ದ. ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ನಿ ದ. ಸ ನಿ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಗರಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ಗ ಮ ಪ ನಿ ದ. ದ ನಿ ದ ಪ ನಿ ದ ದ ನಿ ದ ಪ ನಿ ದ ದ ಪ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ನಿ ಸ ದ
ಪದ ಧನಿ ದ ಪದ ಧನಿ ದ ನಿ ದ ಬಮ ಪದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಬಮ ಗ ಬಮ ಧನಿ ನಿ ದ ಧನಿ ಧನಿ ಸಾ 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 ಧನಿ ಧನಿ ಸಾ ಧನಿ ಧನಿ ಸರಿ ಸಾ ಧನಿ ಧನಿ ಸಾ ರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಸ ಸಾ ರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಸ ಪ ಗ ರಿ ಸ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಧನಿ ಸರಿ ಗ ರಿ 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 ಗ ರಿ ಗ ಮ ಗ ಗ ಮ ಗ ಗ ಮ ಗ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಧನಿ ಸರಿ ಗ ರಿ 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 ಗ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಧನಿ ಸರಿ ರಿ ರಿ ಗ ಗ ರಿ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಧನಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಧನಿ ಸರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಧನಿ ಗ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಧನಿ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಧನಿ ಸರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ರಿ ಸ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ನಿ ಗೆ ಸ ದ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ನಿ ಗೆ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಧನಿ ಸರಿ ಗ ರಿ ಸ ದ ನಿ ದ ಪ ದ ಮ ಪ ಧನಿ ಸ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಧನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ಧನಿ ಸರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ನಿ ಸ ಗ ರಿ ಸ ದ ನಿ ದ ಪ ದ ಗ ರಿ ಸ ದ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ನಿ ಸ ದ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ದ ನಿ ಗಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ದ ನಿ ದ ಪ ದ ಗ ರಿ ಸ ದ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಗ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ದ ಮ ದ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಗ ರಿ ಸ ದ ನಿ ದ ಪ ದ ಗ ರಿ ಸ ದ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ನಿ ಸ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ದ ನಿ ಗಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಂದರ
ಜಂ ತಕ್ಕುಂದ ಜಂ ತಕ್ ದಿ ತರಿಕಿಟ ತಕದ ಜಂ ತಕ್ಕ ಜಂ ತಕ್ಕುಂದ ಜಂ ತಕ್ ದಿ ತರಿಕಿಟ ತಕದ ಜಂ ತಕ ಜಂ ತಕ್ಕುಂದ ಜಂ ತದ್ದಿ ತರಕದ 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 ಜಂ ತಕ ಜಂ ತಕ್ಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕತಂ ಜಣು ತಕ್ಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಕ ಜಂ ತಕ್ಕುಂಡಂ ತಕ್ಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ ತರಕದಂ ಜಣು ತಕ್ಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ ಜಂ ತಕ ಜಂ ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಕ ಜಂ ತಕ್ಕುಂಡಂ ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ಜಂ ತರಿ ತಕ್ಕುಂಡಂ ತರಿ ತಕತಂ ತರಿ ತಕ್ಕುಂಡಂ ತರಿ ಜಂ ತಕ್ಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕದರಟಂ ಜಂ ತಕ್ಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕದರಟಂ ಜಂ ತಕ್ಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕದರಟಂ ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ ಭವ್ಯ ಸುಗುಣರಾಮಂ 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 ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ ಭವ್ಯ ಸುಗುಣರಾಮಂ ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ ಭಾವುಕ ವಿತರಣ ಪರ ಪಾಗಲೀಲ ಲಸಿತಂ 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 ಸರಿ ಗ ಸರಿ ಪದ ಪದ ರೀ ಸ ನಿದ ನಿದ ಪಾಮ ಗರಿ ಸದ ಸರಿ ಗ ಸರಿ ಪದ ಪದ ರೀ ಸ ನಿದ ನಿದ ಪಾಮ ಗರಿ ಸದ ಸರಿ ಮಾ ಗರಿ ಮ ಪದ ಪಮ ಪದ ಸಾರ ನಿದ ನಿದ ಪಮ ಪದ ಸರಿ ಮಾ ಗರಿ ಮ ಪದ ಪಮ ಪದ ಸಾ ನಿದ ನಿದ ಪಮ ಪದ ಗರಿ ಸದ ರಿ ಸದ ಸದ ಗರಿ ನಿದ ಮ ಗರಿ ಸದ ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ ಭವ್ಯ ಸುಗುಣರಾಮಂ ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ ಸುತ ಸವನ ದಿನಕರ ವಯ ತಿಲಕಂ ದಿವ್ಯ
जनकसूत प्राणेशं अनघमीश चापभङ्गं जनकसूत प्राणेशं अनघमीश चापभङ्गं जनकसूत प्राणेशं घनकुपित भ्रूराम गर्वघर निदसाकेतं घनकुपित भ्रूराम गर्वघर
भिक्षां देहि भवती भिक्षा देहि सुजन विमददशयस्य कृत जनगजान्वेषणम् अनघपं पातीर सल्गता जनेयन भोमणि अनघपं पातीर सल्गता जनेयन भोमणि तनुज सख्य करं वाली तनुदलनमेशं 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 पामगरि सनिध सरि मागरि सरि पामनिध पामगरि सनिध सरि मागरि सरि पामनिध सनिध पामगरि सनिध सरि निध मपद सनिध पामगरि सनिध सरि मप निध मपद गरि सदा नि सदा सदा गरि निध मगरि सदा भावयामि रघुरामं भव्य सुगुणरामं भावयामि रघुरामम् वानरोत्तम सहित वायुसूनुकरर्पित वानरोत्तम सहित वायुसूनुकरर्पित भानुषत भास्वर भव्य रत्नाङ्गुलीयम्
ಹತಕಿಟ ತಕತ ತತ್ತಗೆದ್ದೆನ್ ತಕಿಟ ತಕ ಗೆದ್ದೆತ್ತಳ ಜುಣುತ ಹತಕಿಟ ತಕ ತರಿತ್ತ ದಣತ ಧಣತ್ತ ಜುಣುತ ಜುಣುತ್ತ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ್ತ ಕಿಟತ ತರಿತ್ತ ದಣ ಧಣತ್ತ ಜುಣು ಜುಣುತ್ತ ದಿಮಿ ಧಿಮಿತ್ತ ಕಿಟ ದೆತ್ತ ತದ್ದೆತ್ತ ತಕದಿಗು ಕಡದ ಕರಡ್ತೋಂ ದೆತ್ತ ತದ್ದೆತ್ತ ತಕದಿಗು ಕಡದ ಕರಡ್ತೋಂ ದೆತ್ತ ತದ್ದೆತ್ತ ತಕದಿಗು ಕಡದ ಕರಡ್ತೋಂ
ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಇಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಳ್ವಾಸ್ನ ನುಡಿಸಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಜಾಂಬೂರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ವಂದಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮರೆಯಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೂತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ಇರಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾಂಬೋರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಬಾಳ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಬೆಲ್ಟ್ 4 ಬೆಲ್ಟ್ 6 ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 70ರಿಂದ 100 kg ಅಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಅದು 1 HP ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಅಡಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮುಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ವಾದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 200 170ರಿಂದ 200 270 ಆಗಿದೆ, ಆ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೋಟಿ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ದೋಟಿಗಳು. ಅದು ನಿಮಗೆ 45 ಫೀಟ್ ಇಂದ 80 ಫೀಟ್ ತನಕ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅದಿತಿ, ಆಳ್ವಾಸ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ನಿನಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸುಂದರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಳಲಿನ ನಾದವನ್ನು ತುಂಬಿ ಹರಿಸಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೊಳಲು ವಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬಿಇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ರವರು ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಬಾಗಲೋಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇವರ ಬಳಿ ಕೊಳಲು ವಾದನವನ್ನು ಕಲಿತರು. ಚೆನ್ನೈನ ಶಾಂತಲಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಬಳಿಯೂ ಕೊಳಲು ವಾದನವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋಗೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಇವರ ಬಳಿ ಮೃದಂಗವನ್ನು ಕಲಿತರು. 2013ರಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ವಾದನದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕೊಳಲು ವಾದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2019-20ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ 2017ರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸುಮಾರು 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರು? 2.5 ಗಂಟೆ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯುವ ಸೌರಭ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸ್ವರಶ್ರೀ ಹೆಸರಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ವಾದನ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ಎಂಜಿ ಹಾಗೂ ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕರು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಳವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಾಜೇಶ್ ಭಾಗವತ್ ಇವರು ಹಾಡಿದೆನು, ಉದಯ ಸುಂದರ್ ಹಲವಾರು ದೂರದರ್ಶನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೊಳಲು ವಾದನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕ್ಸಲೇಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆಕ್ಸಲೇಟರ್, ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪರ್ನಾಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆಳಗಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವ. 3.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸರ್. 350 kg. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೈಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೀ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವಂತ ಮಿಷನ್ ಬೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ 99 ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಾದ್ದು, ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು, ಬರುವಾಗ ಕ್ಲಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಮದ್ದು ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇದರಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ. ತೆಂಗು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ತೆಂಗು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್, ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ರಿಮೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೆ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡುದು, ಅದು ಮದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಡಿಕೆ ಅದೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಡಿಕೆ ತೆಗೆದು ಮದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ, ಎರಡು ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮದ್ದು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಡಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಡ, ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಬರುವ. ಇದು ವೀಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ವೀಡ್ ಕಟ್ಟರ್ ಇದ್ದು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ ವೀಡ್ ಕಟ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ನಮಗೆ ಈ ವೀಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಈಗ ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಿಂದ ಟೈರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಆ ಟೈರ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂತಾದ್ರೆ ಹೆಗಲ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಟೈರ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಡಬಲ್ ವೀಲ್ ಉಂಟು, ಎರಡು ಇದೆ. ಹೌದು, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೋಡು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು 1 HP ಇದು. ಹೌದೌದು, ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 8 ಬುಟ್ಟಿಯಷ್ಟು ಇದು ತೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಆ ತರ ಸಾಧ್ಯ. ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ಇದು ಪಂಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸರ್. ಇದು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್. ಹೌದು, ಇದು ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿದ್ದು. ಹೌದು, ಈ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮದ್ದು ಬಿಡುವಂತದ್ದು. ಹೌದು. ಇದು ಚಾಪ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ದನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಡಲು ಸೋಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಅದನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ತಾಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ತೆಂಗಿನ ಮರದ್ದು ಬೇರೆನೆ ಉಂಟು, ಇದೇ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದು, ಇದು ತಾಳೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವಂತದ್ದು. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಇದು ಅರೇಕ ಡಿಎಸ್ಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಮಿಷನ್, ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವ ಮಿಷನ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಇದು ಬೆಲ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಕತ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಅತ್ಲಗಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ 90% ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಕೂಡ ಸುಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಬಹುದು? ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಂದ್ರೆ ಇದು ಒಣ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಲಿದ ಕೆಲವು ಅಡಿಕೆ ಅರೆ ಚೆಪ್ಪುವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ನೋಡಿದೇವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿದದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಉಳಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದು ಇದಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ. ಕೆಲವಾರು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದೆ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಗೊನೆಯನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಿಷನ್. ಈಚೆ ಬನ್ನಿ. ಅಡಿಕೆ ಗೊನೆಯನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಅಡಿಕೆ ಗೊನೆಯನ್ನು ಕೂಡ? ಹೌದು, ಅದಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಯ್ಲಾದ ನಂತರ ಅಡಿಕೆ ಅಂತ ಇದು ಗೊನೆಯನ್ನು ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ
ಅದೆಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಷಿನ್ಗಳಲ್ವಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಕೃಷಿ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ನಾವು ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂಥ ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಷನ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಿಷನ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ನಿಯಮಿತವಾದಂಥ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತ ಮಿತ್ರರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ಮಿಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷಿಯಿಂದ ಮುಂದೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂದ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಜಾಂಬೂರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ವಸಂತ ಗೌಡ ಸೇರಾಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಖುಷಿ ಇದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಂಬೋರಿಯ 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕತ್ತಿ, ಆನಂತರ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆನಂತರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ನಮ್ಮದು ಮೈನ್ ಆದ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಲೇ ಮೊದಲಿನ 1962ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ್ದು. TAPI ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ರೈತರ ಇದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಾಂಬೂರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾಂಬೂರಿ ಪ್ರದೇಶದ 7 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ವೈಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಟು. ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಆನಂತರ ಪುತ್ತೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಕಾರ್ಕಳ, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಮಟಾ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಆನಂತರ ಕಾರ್ಯಗೃಹ ನಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮದು. ಪಡೀಲಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇನ್ನು ಪರಂಗಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. 3 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಉಂಟು. ಲೋನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಐಟಮ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸುವಂತ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ನೋಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಈ 7 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು 2 ದಿವಸಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 2 ದಿವಸದ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ? ಹೇಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಐಟಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ,
ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಈ ಜಾಂಬೂರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರವೇ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡುವ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಆನಂತರ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್, ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಉಂಟು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕು. ಆ ಕಡೆದು ಆ ರೂಟಿನ ಗಾಡಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೋಲಾರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ನ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಪಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೆಲ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೋಲಾರ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಬಿಸಿ ನೀರುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ವೆರೈಟಿಗಳಿದೆ ಸರ್? ಬಿಸಿ ನೀರು ಇದು ನಮ್ಮದು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು, ಹೋಮ್ ಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಲವ್ಲಿವುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು, ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಷನ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಗಳುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಂಬೂರಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮಿತವ್ಯಯವಾದಂಥ ದರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಸೇರಾಜಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಅರಳೆ ಹಂಪಾಪುರ ಬಿರಳೆ ಸಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಎಡತೊರೆಯ ಚಂದಗಾಲ ಕಾವೇರಿ ಬಂದಂತ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪಳಿಗೆ ಕೈಲಾಸ ನಡುಗಡೆಲ ಚಪ್ಪಾದಿ ಹೀರೆ ಚೆನ್ನಜಮ್ಮ ತೋಪಿನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮಳವಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಬ್ಬೆಗೊಂದು ಬುದ್ಧಿಯವರೇ ಅಯ್ಯ ನಾವು ಹೋಗುವ ಹೋಗು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕರವಾಗಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿ ಕಂದಾಯದ ಒಡೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಋತುಮತಿಯಾಗಬೇಕು 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಳು ಜೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಬೇಕು ಜೋಡಿ ತೊಟ್ಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೋಗುಳ ಆಡಬೇಕು ಅಯ್ಯ ಅತ್ತೆ ಮಾತು ಹಿಂದಾಗಬೇಕು ಸೊಸೆಯ ಮಾತು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಕಂದಾಯದ ಒಡೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಂದೇ ಅಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕೆಟ್ಟು ಹೊಲಗದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಲಗಂಜಿಯ ಕೆಂಪು ಇಳಿತಾನೆ ಬರಬೇಕು 6ಕ್ಕೇರಿದ ನಿಂತು 3ಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು 3ಕ್ಕಿಳಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಬಂಜೆ ಮಕ್ಕಳ ಇರಲೇಬೇಕು ಬೀದಿ ಬಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಗದ್ದುಗೆ ಏರಬೇಕು ಅಯ್ಯ 65ರ ಮುದುಕನು ನಾಳೆ ಹರೆಯದ ಬಾಲೆಯ ಕೇಳಬೇಕು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಕಂದಾಯದ ಒಡೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಲಿಂಗಯ್ಯ
ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಾವಿಯ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಾವಿಯ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನದೀಮರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಂತ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಿರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಗಂಡಾಯದ ಒಡೆಯ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಕಂದಾಯ ಒಡೆಯ ಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಮಲೆ ಜೇನುಮಲೆ ಗುಂಜುಮಲೆ ಗುಲ್ಗಂಜಿಮಲೆ 77 ತಪ್ಪದೆ ನಾಟ್ಯ ನಾಡುವ ರಮಪ್ಪಾಜಿ ಮುಂದು ಮಾದ ಪುರ್ಪಾದಗೋಸರಿ ಉಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಉಗೇ ಮಾತ್ಮಲಯ್ಯ ಜಾಂಬೂರಿಗೋಸರಿ ಉಗೇಂದ್ರಪ್ಪ.
ಗಾರ ಮಾದಪ್ಪ ಓಹೋ ಚಲ್ಲಾಟಗಾರ ಮಾದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬರುಸೆ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಕಣಿವೆ ಇಳಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಚಲ್ಲೀತು ನಿನ್ನ ಪರುಸೆ ಚಲ್ಲಾಟಗಾರ ಮಾದಪ್ಪ ಓಹೋ ಚಲ್ಲಾಟಗಾರ ಮಾದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪರುಸೆ ಹತ್ತಿ ಕಣಿವೆ ಇಳಿದಾವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಚಲ್ಲೀತು ನಿನ್ನ ಪರುಸೆ ಚಲ್ಲಾಟಗಾರ ಮಾದಪ್ಪ ಓಹೋ ಚಲ್ಲಾಟಗಾರ ಮಾದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪರುಸೆ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಕಣಿವೆ ಇಳಿದಾವು ಮಾದಪ್ಪ ಬರುವಾಗ ಮಾಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಂದು ಮಾದಪ್ಪ ಬರುವಾಗ ಮಾಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಂದು ಮಾಳದಳು ಗರಿಗೆ ಚಿಗುರಾವೋ ಬರುವಾಗ ಮಾಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಂದು ಮಾಳದಳು ಗರಿಗೆ ಚಿಗುರಾವೋ ಮಾಳದಳು ಗರಿಗೆ ಚಿಗುರಾವು ಮಾದಪ್ಪ ಕೂಡಲ್ಲಿ ಚಂಪು ಹರಿದಾವು ಓಹೋ ಕೂಡಲ್ಲಿ ಚಂಪು ಹರಿದಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಚಲ್ಲೀತು ನಿನ್ನ ಬರುಸೆ ಚಲ್ಲಾಟಗಾರ ಮಾದಪ್ಪ ಓಹೋ ಚಲ್ಲಾಟಗಾರ ಮಾದಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬರುಸೆ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಕಣಿವೆ ಇಳಿದಾವು ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಕಣಿವೆ ಇಳಿದಾವು ಕಂಡುಲಿಯ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಗೊಂಡೆಯ ದಾರ ಬಿಗಿಮಾಡೋ ಗಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಂಡುಲಿಯ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಗೊಂಡೆಯ ದಾರ ಬಿಗಿ ಮಾಡೋ ಗೊಂಡೆಯ ದಾರ ಬಿಗಿ ಮಾಡೋ ಮಾದಪ್ಪ ಕಂಡುಲಿಯ
ನಾಲೆ ಬರುವ ಮಾದಪ್ಪನಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಕೈಯ ಮುಗದೇವೋ. ಗಂಡುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಮಾದಪ್ಪನಿಗೆ ನಾವೆತ್ತು ಕೈಯ ಮುಗದೇವೋ, ನಾವೆತ್ತು ಕೈಯ ಮುಗದೇವೋ. ಮಾದಪ್ಪ ಮುತ್ತಿನ ರತಿಯ ಬೆಳಗೇವೋ, ಮುತ್ತಿನ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತುದಿನ ಬರುಸೆ ಚೆಲ್ಲಾಟಗಾರ ಮಾದಪ್ಪ. ಓಹೋ ಚೆಲ್ಲಾಟಗಾರ ಮಾದಪ್ಪ ನಿನ ಬರುಸೆ ಕಲ್ಲೆತ್ತಿ ಕಣಿವೆ ಇಳಿದಾವು, ಕಲ್ಲೆತ್ತಿ ಕಣಿವೆ ಇಳಿದಾವು, ಕಲ್ಲೆತ್ತಿ ಕಣಿವೆ. ಮುಳುಗಿದರೇನು ಕತ್ತಲಾದರೇನು ಅಪ್ಪ ನಿನ ಗುಡಿಗೆ ಬರುವೇನೋ. ಮುಳುಗಿದರೇನು ಕತ್ತಲಾದರೇನು ಅಪ್ಪ ನಿನ ಗುಡಿಗೆ ಬರುವೇವೋ, ಅಪ್ಪ ನಿನ ಗುಡಿಗೆ ಬರುವೇವೋ. ಮಾದಪ್ಪ ಮುತ್ತಿನ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆಯೋ, ಮುತ್ತಿನ ರತಿಯ ಬೆಳಗೇವೋ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ ಬರುಸೆ ಚೆಲ್ಲಾಟಗಾರ ಮಾದಪ್ಪ. ಓಹೋ ಚೆಲ್ಲಾಟಗಾರ ಮಾದಪ್ಪ ನಿನ ಬರುಸೆ
ಓಕೆ. ಸ್ಕೌಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಳ್ವಾಸ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜಾಂಬೂರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಗೊಂಚಲುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಹೂವಿನ ತೋಟಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ. ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಂಬೂರಿಯ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಳ್ವಾಸಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಲುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಉದ್ದದ ಗಾತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ 6 ತಿಂಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಫಸಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಆ ಬದಿಯಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೀರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದರ ಗಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಕೃಷಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷಿಕರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೃಷಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಆಳ್ವಾಸಿನ ಜಾಂಬೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವೆರೈಟಿಯ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೊರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದೆವು, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿಯ ಉದ್ದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಇದು ಹೀರೆಕಾಯಿ. ಬಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಇದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಬುಗುರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೀರೆಕಾಯಿ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ರಾಶಿ ನೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ನೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಊಹೆಗೆ ಸಿಗದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಡವಲಕಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತಹ ಅಲಸಂಡೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವ. ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅಲಸಂಡೆಯ ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಅಲಸಂಡೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಲಸಂಡೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಆ ಬದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಡುವಲಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ಪಡುವಲಕಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ತರಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಮಾಡಗಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದೆವು. ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಗಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು
ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಗಲದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾಡಗಲದಿಂದ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೋಡಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಸಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಪೋಡಿ ತಿಂತ ಇದ್ದಾಗೆ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಡಗಲವನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಗಲ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದು ಸೊರೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಸೊರೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂಥ ಗಾತ್ರದ ಸೊರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬುಗುರಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೊರೆಕಾಯಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೊರೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೆಣಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಹೇಗೆ ಗೊಂಚಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಸಿಮೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೊಂಚಲುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣಸುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುದು ವೆರೈಟಿಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸು ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಯಾಗಿರೋ ಹಸಿಮೆಣಸುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಬಹಳ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಖಾರ ಇರುವಂಥ ಮೆಣಸಿನಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಖಾರದ ಮೆಣಸು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಾರದ ಮೆಣಸುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನೋಡಿ, ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮೆಣಸುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ? 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂಥ ಜಾಂಬೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಂಬೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಅರ್ಥಾತ್ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಂಚಾಲು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಎದುರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಚಾಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಕಹಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂದಾಗ ಬಹಳ ಉತ್ತಮಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಾಧಾರಣ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬೀಳುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಯ್ಯಿರಿ ಏನಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕಟಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದೆ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂಥ ಚೀನಿಕಾಯಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭಗಳಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿ, ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಚೀನಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಚೀನಿಕಾಯಿಯ ಸಾಂಬಾರುಗಳು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ ಬನ್ನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಚೀನಿಕಾಯಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಚೀನಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲುದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಚೀನಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚೀನಿಕಾಯಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯ ಚೀನಿಕಾಯಿ, ವೆರೈಟಿಯ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಕೇಸರಿ ಕಲರಿನ ಒಂದು ಚೀನಿಕಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ನ ಚೀನಿಕಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೀನಿಕಾಯಿಗಳ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ.
ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೃಷಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಕೃಷಿಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷಿಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಕೃಷಿಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸಲು ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಳ್ವಾಸಿನ ಇವರದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಸಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಬೆಳೆದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮನೋಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಗೊಂಚಲುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಾನು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ. ಜಾಂಬೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದೆವು. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಿಂದ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೆವು. ಗೊಂಚಲುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದೆವು. ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ, ಕೃಷಿಕರು ಬೇಕು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಲಾಬಿಯವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋ ಫಲಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಜಾಗ ಇದು ಹೀಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು JCB ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು JCB ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಬೀಜ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟದ್ದು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ನಂತರವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಇಳುವರಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು? ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು. 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಫಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಖುಷಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಳುವರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳುವರಿ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಾಗಿರೋಂಥ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ, ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆ ಖುಷಿಯೆಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೃಷಿಕರಿಂದ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೈತರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪುಣದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಏತು ಶೋಕದ ಬುಳೆ ಅಂದು ಆ ಶೋಕದ ಬುಳೆ ಬರಡು ಅಂಡ ಐತ ಪಿರೈಪಿನೇರು ಪಂಡ ಅವ್ರು ರೈತರು ಅಂದು ಆ ರೈತರ ನಂಚಿನ ಈರು ವಾ ರೀತಿದ ಈ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಚೈತು ಈ ಪ್ರದೇಶ ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡ್ ಈತು ಶೋಕ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕಾರಣದಾದ ಪುರ ಪನ್ವರೇ ಈ ರೀತಿ ಅವಡು ನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತ ಕಷ್ಟ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ದಲೆ ಕೆತ್ತನೊಂದು ಐನ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತ ಈ 10-16 ಜನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ವಾಸ್ತ ನೆಟ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತದು ಸಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ತೂವಾರ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಅಂಚ ಕೊರ್ರೆಗತ್ತು ಇಂಚ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊರೊಂತೀರು ಇಂಕಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚಂದ್ರ ಆಚಾರ ಬಂಡದು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದ ಬಂಡ ಇತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪಿನ ಅಂಡ
ಕೃಷಿ ಪಂಪಿನೇನು ಓಲ್ಲ ತುವೇರ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಎಂದು ದಯಪಂಡ ಕೃಷಿ ತೋಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಸಿಟಿತ್ತ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಪಂಡ ಆ ಖಾಲಿ ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಖುಷಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೃಷಿ ತೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಸಗ ಪಂಪಿನ ಆತು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕೃಷಿಲು ಮುರ ಮಾಲ್ತಾರ ಐತ ಪಿರೈಪಿನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಇರಗದಾದ ಉಂಡು ಐತ ನೆಟ್ಟು ಖುಷಿ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ತೋಪುನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ತರಕಾರಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕಂಚಾಳ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಸೂರೆಕಾಯಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಣಸು ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಐಕ್ ನನ್ನ ತೂದಾಕಲು ಮಿತ್ತಗ ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆ ತೂವರಗೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬುಳೆ ಬೈದಂಡು ಆ ಬುಳೆ ಬತ್ತನ್ನು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣವಾದ ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಅವನುಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಅವು ಒಂದು ಆತು ಶೋಕದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೇರು ಏರು ಮಲ್ತೇರಪ್ಪ ಅನ್ವಂದು ಏರು ಮಲ್ತೇರು ಪಂಪಿನೇಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ ಆದ ನಿಕ್ಲು 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ನಮಕ್ಕಿದ 3 ಜನ ದಿಕ್ಕದಾರು ನಿಕ್ಲನ ಕೃಷಿಟ್ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತುವೇರು ದಿಕ್ಕದುಂಡು ಆ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂತೋಷಲು ಸಲ್ಮೇಲ ಕೃಷಿಕರೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಿಂತೇವೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತರಕಾರಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮೆಣಸು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ, ಬೀಳಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಮರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಸ್ತವ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಲಕಾಯಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮರದಲ್ಲಿ, ಮೆಣಸಾಗುವಂಥದ್ದು ಬೀಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸಿನ ಈ ಜಾಂಬೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ 2022ರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಣಿಸಬೇಕು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಕೃಷಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬುಡ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಬೀಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಚಪ್ಪರ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಚಪ್ಪರದ ನಂತರ ಆ ಬೀಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಳಿತದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಟಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರ, ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಂಬೂರಿ 2022ರ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಸಿರಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಉಗಿಯಣ್ಣಪ್ಪ. ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು, ಆದರದಿ ಕೇಳುವುದು. ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪಣಿತು ಬೇಡುವೆ. ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು, ಆದರದಿ ಕೇಳುವುದು. ಶ್ರೀರಮಣಿಕರ ಕಮಲ ಭೂಜಿತ ಚಾರು ಚರಣ ಸರೋಜ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೀರವಾಣಿ ಫಣೀಂದ್ರ ವೇಂದ್ರ ಭವೇಂದ್ರ ಮುಖ ವಿನುತ ಧೀರಜ ಭವಾಂಡೋದರ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣನೆ ಕೈವಲ್ಯದಾಯಕ ನಾರಸಿಂಹನೆ ನಮಿಪೆ ಕರುಣಿಪುರೆ ಮಗೆ ಮಂಗಳವ, ಮಗೆ ಮಂಗಳವ. ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪಣಿತು ಬೇಡುವೆ. ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು, ಆದರದಿ ಕೇಳುವುದು, ಆದರದಿ ಕೇಳುವುದು, ಆದರದಿ ಕೇಳುವುದು, ಆದರದಿ ಕೇಳುವುದು, ಆದರದಿ ಕೇಳುವುದು. ಕೀರ್ತನಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಲದೇವರಾದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗುರು ನರಸಿಂಹನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮಾನಸ ಗುರುಗಳಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸರು, ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಗುರುರಾಜುಲು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮತ್ತು ವಿದುಷಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಇವರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಥಾಕೀರ್ತನ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ಆ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಆ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮನೇ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳುವಾಗ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾರದ ಪರಾಶರ ಪುಂಡರೀಕ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾರದ ಪರಾಶರ ಪುಂಡರೀಕ ವ್ಯಾಸಾಂಬರೀಷ ಶುಕ ಶೌನಕ. ಈ ಭಕ್ತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆತ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದವನು. ಇಂತಹ ನಿಜ ಭಕ್ತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಕೇಳಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗೋಣ. ಈ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಆ ಭಗವಂತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಕಥಾ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೆರವ ಪುರದೊಳಗೆ ಪ್ರಿಯವನೆನಿಸಿದ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿ ಚರಿತೆಯ ಪಾಡೆ. ಮೆರವ ಪುರದೊಳಗೆ ಪ್ರಿಯವನೆನಿಸಿದ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿ ಚರಿತೆಯ ಪಾಡೆ. ವರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದೇವನ ಚರಿತ ಪಾಡಿ ಪೋಗಳ ಅತಿಮೋದ. ವರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ದೇವನ ಚರಿತ ಪಾಡಿ ಪೋಗಳ ಅತಿಮೋದ. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ರಘುರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ 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 ಸೀತಾರಾಮ. ನಮೋ ನಾರಾಯಣ. ಸಕಲ ಲೋಕವಲ್ಲಭನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಕಾಲ. ಶೇಷ ಶಯನನಾಗಿ ಹರಿಪವಡಿಸಿರುವ ಸಮಯ. ಮಾತಿಲ ಕುಮಿತ ಪಾದ ಕಮಲವನು ಒತ್ತುವ ಸಮಯ. ಜಗದೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಳಂತೆ.
ಜಯ ವಿಜಯರು ಕಾವಲನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜಯ ವಿಜಯರದ್ದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದೇ ರೂಪ, ಕಾಂತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮಥರು. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನಂತೆ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಗಳು, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದೇನದು ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ವರದ ಹಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಅಭಯಹಸ್ತನಾಗಿಯೂ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಜಯ ವಿಜಯರು ತರ್ಜನಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರಂತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಸ ಏಕಃ, ಒಳಗಿರುವವನು ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನನ್ನು ನೀನು ನಂಬು, ಅವನೇ ಏಕಮೇವ ದೇವ, ಅವನೇ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದುಂಟು, ಒಳಗಡೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಉದ್ದ ಸಾಲೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಜಯ ವಿಜಯರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕಾವಲನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದೆ, ಜಯ, ನಾವೇನು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಹೇಗೆ ಚತುರ್ಭುಜನೋ ನಾವು ಹಾಗೆ ಚತುರ್ಭುಜರು. ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಹೇಗೆ ವೈಕುಂಠವಾಸನೋ ನಾವು ಹಾಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಹೊರಗಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹರಿಯ ದರ್ಶನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾವು ಎಂಥವರು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಅಹಂಭಾವನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದರಂತೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಹಂಭಾವ ಪೀಡಿತರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಹರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಎಂದು. ಜಯ ವಿಜಯರು ಕಾವಲನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಸನಕಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I now request the dignitaries to light the lamp and to present the artist with the mementos. I request everyone to applaud. I am Shrishti Shetty from Alvas Homeopathic Medical College, and it's my privilege to anchor today's program. Music. Music is the language of soul. It makes people transform and transcend. And today we are gathered here to experience one such transcendence through music. This evening we are humbled by the presence of the master virtuoso, none other than Ustad Tawfiq Qureshi. And now Alvas music team shall sing Huttidare Kannada Nadinalli Huttabeku. I request everyone to wave the flag when the song is begin.
ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು, ಜೋಗಾದ ಗುಂಡಿಯೊಡೆ ನಾನೆಂದು ಕೂಗಿ ಹಾಡು. ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು, ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆಯ ಚಂದನ ತೂಕ ಮಾಡು. ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ, ಆಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ, ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿ ಓಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಗುರಿ ತೋರಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಇದು, ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇದು, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಇದು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೀಠ ಇದು. ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು, ಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಇದು, ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಡಿ ಇದು, ನಾದಾಂತ ರಂಗವಿದು. ಹೂವೆಂಬು ಬೆಂದ್ರೆಯಿಂದ ಕಾರಂತ ಮತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗವಿ ಕನ್ನಡ. ಹೂಗಾಗಿನ ಕನ್ನಡ, ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿ ಓಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ನಡ ಸೇರಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬಾಳಿನ ಬೆನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನೂರಾರು ಊರು ಸುತ್ತಿ, ಏನೇನೋ ಕಂಡ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮೂರೇ ನಮಗೆ ಮೇಲು. ಕೈಲಾಸ ಕಂಡ ನಮಗೆ ಕೈಲಾಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ದಾಸಾರ ಕಂಡ ನಮಗೆ ವೈಕುಂಠ ಯಾಕೆ ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಬರಲಿಲ್ಲನಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದಿಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿಯೇ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿ ಓಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ನಡ ಸೇರಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿ ಓಡಿಸುವ This evening, we are humbled by the presence of the master virtuoso. That is none other than Ustad Tawfiq Qureshi. Tawfiq Qureshi is an ace percussionist of India, recognized for his path-breaking and trend-setting work as a performing artist and composer in the field of world music. He'll display his magic with Jamboree this evening. We also have the flute maestro, that is Pandit Praveen Godkhindi. Praveen Godkhindi is a classical Hindustani flute player and a master of Tantrakari and Gaiki style of playing on the flute. He was the first Indian flautist, Parladka, and so on.
मेरो लाल बनजियो मेरो लाल मेरो लाल बन राम रात सोहे जियो 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 मेरो लाल बन राम राध अथ सोए कंगन जियो मेरो लाल बन जियो मेरो लाल बन जियो मेरो लाल जियो मेरो लाल मेरो लाल जियो मेरो लाल रे रे मा पगा मरे नि रे पानी सानी रे नि सगा रे मा पा गा मा रे मा पा धा मा पा गा मा रे नि रे सा जियो मेरो लाल सरे म पनि सानी म पनि सरे पसाने म पनि सरे सानी म पसाने म पगा मरे साने म साने लब म पगा मरे ಮಲ್ಲಿಗುವಿನ ಮಂಚ ಮರುಗಾದ ಮೇಲೊದಕು ಮಲ್ಲಿಗುವಿನ ಮಂಚ ಮರುಗಾದ ಮೇಲೊದಕು ಅವರೇ ಹೂ ಕಲದಿಂದು ಮಾದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಅವರೇ ಹೂ ಕಲದಿಂದು ಮಾದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಾಣ ಸುರೇರಿ ಮ್ಯಾ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಎಳೆನಾಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಳೆನೀರು ಮಾದೇವಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಾಣಸುರೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಳ್ಳು ಹೂನಂಗ ಗುಂಪಾದು ನಿನ್ನ ಪರುಸೆ ಚೆಳ್ಳು ಹೂನಂಗ ಗುಂಪಾದು ನಿನ್ನ ಪರುಸೆ ಗುಂಪಾದು ನಿನ್ನ ಪರುಸೆ ಕೌದಳ್ಳಿ ಬಯಲಾಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗುಂಪಾದು ನಿನ್ನ ಪರುಸೆ ಕೌದಳ್ಳಿ ಬಯಲಾಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಾಣಸುರೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿದರೇನೋ ಕತ್ತಾಲದಾರೇನೋ ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿದ ಗಬನಿ ಸರಿ ಗನೆ ಗಾರಿ ನಿರಿ ಗನೆ ಗಾರಿ ಪನಿ ಸರಿ ವಾಗಾರಿ ಸನಿ ಸಾ ಸಾ ಸನಿ ಸಾ ಸಾ ಸನಿ ಸಾ ಸಾ ಸರಿ ಸಾ ಸಾ ನೆ ಬನಿ ಸಾ ಸಾ ಸರಿ ಸಾ ಸಾ ಸರಿ ಸರಿ ಸನಿ ಸರಿ 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 ಬಾ ಬನಿ ಸರಿ ಸನಿ ಬನಿ ನಿ ಬನಿ ನಿ ಬನಿ ಸರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಗರಿ ಗರಿ ಗ ಬಗ ಗಬ ಗರಿ ಗರಿ ಸ ಸ ಗರಿ ಸನಿ ರಿ ಸರಿ ನಿ ಸ ಪ ಸನಿ ಪ ಗ ಬ ಬ ಗ ಬನಿ ಸ ಬನಿ ಸರಿ ಗ ಗರಿ ಗ ರಿ ಗ ಪ ಗ ರಿ ಗ ಪ ನಿ ಪ ಗ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಪ ಗ ರಿ ಸರಿ ಗ ಪ ಗ ಪ ಗರಿ ಗ ಬರಿ ಗರಿ ಬ ಬ ಗರಿ ಗ ಗರಿ ಸ ಸ ಗರಿ ಸನಿ ಗರಿ ರಿ ಗ ಗರಿ ಗರಿ ಗ ಗರಿ ಗ ಗರಿ ಸ ಸನಿ ಗರಿ ಸನಿ ರಿ ಸನಿ ರಿ ಸನಿ ರಿ ಸನಿ ರಿ ಸನಿ ರಿ ಸನಿ Gabanisa, gabanisa, panisa, 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 nisa, 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 sa, sa, sa. Rega panisa, gabanisa, 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 panisa, 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 nisa, 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 sa, sa, sa. Gabanisa, 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 panisa, 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 nisa, 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 sa, sa, sa.
Francis, can I have kanjira, djembe and tabla in my monitors? In my monitors, tabla, kanjira. This monitor. This monitor. Kanjira. Kanjira and tabla. In this monitor. Tabla? Can I have tabla? Djembe? Yes, perfect. Namaskara, Mangaluru. How are you? What very weakly you're saying? Are you fine? Yes. The next piece is called, it's a very beautiful place from album called Chingari. It's called Bombay Mokosa. And I have added a very popular kriti to it. I hope you all enjoy it. Bombay Mokosa. Ching. I would like you to join me. Would you like to join? Yes? Okay. Give me a note, ga. Ga. Re. Sa. Ga. Re. Sa. Gari, gari, gari. Re, sa, re, sa, re, sa. Ni, sa. Gari, gari, ga, sa. Re, sa, re, ni. Did you have food? No? Yes. Louder. Gari, gari, ga, sa. Re, sa, re, ni. Ni, sa. Gasa, gasa, re, ni, gari, gari, gasa, re, sa, ni, sa.
The next composition is in Rag Sohini. There's a tarana that I've composed especially for this occasion. So Siddharth will sing this tarana for you. I'll also join with him. Rag Sohini. ah
ಸನೆ ಧನೆ ಸಮಗನೆ ಧನೆ ಮಗನೆ ಮಗನೆ ಧನೆ ಸನೆ ಧನೆ ಮಗರೆ ಸಗರೆ ಸರಿ ಸನಿ ಧನಿ ನಿಧ ಮಗ ಮದನಿ ಸನಿ ಧನಿ ಗರಿ ಸನಿ ರಿ ಸನಿ ಧನಿ ನಿಧ ಮದನಿ ಧನಿ ಮದ ಮನಿ ನಿ ನಿಧ ಮದದ ಮಗ ಮಮ ಗಮದನಿ ಸ ಮದನಿ ಸ ಗಮದನಿ ಸ ಮದನಿ ಸ ಗಮದನಿ ಸ ಮದನಿ ರಿ ಸ ಸ ತನಿ ತನನ ತನ Thank you so much. That was the first time we played that piece together. ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಾಗ ನಾಸಿಕ ಭೂಷಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ 2/4 ಅಲ್ಲೇ ಆದಿ ತಾಳದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾನ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ನುಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್? ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
and the PF. Assist. Jimmy and the PF.
ದರಿಕೆಟಕ ದನ್ ದಾಂಗ್ ತಕ್ಕ ದನ್ ದಾಂಗ್ ತಕ್ಕ ದಾಂಗ್ ದಿತ್ತಂಗಟಕ ದರಿಕೆಟಕ ದತ್ತಿ ತಂಗಟಕ ದರಿಕೆಟಕ ದನ್ ದಾಂಗ್ ತಕ್ಕ ದನ್ ದಾಂಗ್ ತಕ್ಕ ದನ್ ದಾಂಗ್
Our next piece is called Krishna. So this is in Rag Bhupali or Mohana. I want all of you to say Krishna in this composition. Will you all sing with me when I ask you to sing? Krishna. You'll all have to say just Krishna, because it's about the flute. Okay? I'll sing a couple of times and tell you where to sing, and then you all can sing Krishna. Okay?
So the composition is sa da pa ga re sa ga re sa da sa re ga pa da sa Krishna. So after sa re ga pa da sa, you all have to say Krishna. So let's try once again. Sa da pa ga re sa ga re sa da sa re ga pa da sa. Yeah, you'll have to say a little quicker so that we are in tempo. 1, 2, 3, 4. Sa da pa ga re sa ga re sa da sa re ga pa da sa. Wow, that was amazing. अभी थोड़ा टेम्पो ज़्यादा करके we'll increase the tempo a little bit and you all have to sing, right? We'll try once again. 1, 2, 3, 4. Sa da pa ga re sa ga re sa da sa re ga pa da sa. I don't know, I don't have words. Such beautifully you are singing. I'm so happy. Now you can raise your hands and say Krishna so that your prayer reaches to Lord Krishna. Okay? 1, 2, 3, 4. Sa da pa ga re sa ga re sa da sa re ga pa da sa. Wow. So keep singing. We'll all play this composition, and you, whenever after sa re ga pa da sa, you have to say Krishna. Okay? Be alert. Ready? 1, 2, 1, 2, 3, 4.
ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ದಿನ್ ದಿನ್ ದ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ದಿನ ದಿನ ದ ತಗದಿನ್ ದಿನ ತ ತಗದಿನ್ ದಿನ ದ ಕಿಟ್ಟತಕ್ಕ ದಿನ್ ದಿನ್ ದ ದಿನ್ ದಿನ್ ದ ದಿನ್ ದಿನ್ ದ ತಂಗಡತಕ ತರಿಗೆಡತಕ ದಿಂಗಡತಕ ತರಿಗೆಡತಕ ದಂಗಡತಕ ತರಿಗೆಡತಕ ದುಮ್ ದಕ ದುಮ್ ದುಮ್ ತ ತಂಗಡತಕ ತರಿಗೆಡತಕ ದಿಂಗಡತಕ ತರಿಗೆಡತಕ ದೊಂಗಡತಕ ತರಿಗೆಡತಕ ಮ ತ ಪಿ ತ ಗುರು ದೈವಂ ಗಣಪತಿ ಶಂಕರ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ದೈವಂ ಗಣಪತಿ ಶಂಕರ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ದೈವಂ ಗಣಪತಿ ಶಂಕರ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ದೈವಂ ಗಣಪತಿ ಶಂಕರ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ದೈವಂ ಗಣಪತಿ ಶಂಕರ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ದೈವಂ ಗಣಪತಿ ಶಂಕರ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ದೈವಂ ಗಣಪತಿ ಶಂಕರ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ದೈವಂ ಗಣಪತಿ ಶಂಕರ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ದೈವಂ ಗಣಪತಿ ಶಂಕರ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಗುರು ದೈವಂ ಗಣಪತಿ ಶಂಕರ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ದ. So the vocal percussion which I do, it's called konakol. So do you want to learn some konakol? Say dum, dum, tadum, tadum, takadum, takadum, takitadum, takadinatum, tatakadinatum, takatakadinatum, takitatakadinatum. It's good try. Okay. So when I show like this, you're going to say dum. Louder. Okay. When I show like this, you're going to clap once. Okay? Okay, let's play a small game, okay? Ta dina kadina takadimi, kajuna takadimi, kajuna takadimi, kajuna takadina tum takadina tum takadina. Tatakadina kadina, tatakadina kadina, tatakadina kadina, tatakadina kadina, takadina 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 takadina, takida 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 takida, takataka takataka takadina. Takida taka takida takida taka takida takida taka takida takida taka takida takida takarun dati takarun dati takarun takida takarun dati takarun dati takarun takida takarun dati takarun dati takarun. Yeah, be conscious. Tatakadina kadina takadimi, kajuno takadimi, kajuno takadina. Takadimi takajuno takadimi, takajuno takadimi, takajuno. Tatakadina kadina 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 kadin. Takida 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 takida. Takadimi takajuno. Takadimi takajuno. Takida takida kadin. Takida takida takida. Takida takida kadin. Takadimi takajuno takadimi takajuno takadimi takajuno takadimi takajuno takadimi kajuno takadimi kajuno takadimi kajuno takadimi kajuno target 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 target
So, have you guys traveled in a train? Yes? So, do you know the sound of the train? So, the train goes with the rhythm. Just imagine if I can imitate the sound of train in this kanchira. Just imagine the same train, when it goes on the bridge, the rhythm stays, but the sound differs. Now the train is going on the bridge. This is how you hear when you travel on non-AC coach. When you travel in an AC coach, the sound, it's like soundproof, the doors are closed. So let's see how you hear when you are in AC coach.
So when you travel from Mumbai to Pune, there are a lot of caves. So when the train travel on the cave, this is how it sounds. AC coach. For Swaminathan. So I had different plans for my solo today, but after seeing Swami perform like this, I have prepared an on-stage protocol for you guys. So let's just try to switch the tempo more.
ಹೊರಟೆ ಪುಷ್ಪ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎತ್ತು ಸಮಯದ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ 15 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಾತನ ಯಾಪಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಬೈದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಈ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಮರ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪಂದ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಂಚ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ ಹೊಡ್ತೆ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಕೊರ್ಪಾನ್ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪುನ ಯಾಪ ಹೊಡತ್ತ ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಜಿನ ಬಂತ ಕೊರ್ಪಾನ್ ಅದು ಯಾಪ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ ಗತ್ತದ ಹಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾಪ 500 ಕೊರ್ಪುನ ಆಂಡತ ಯಾನು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಂಡತ ಏನೊಂಜಿ ಪರ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅಯ್ಯ ನಾನು ಮೂಜಿ ಸಾರಗ ಮಾರುವೆ ಎದೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸಾರಗ ಮಾರುವೆ ಯಾಕೆ 5,000 ಅವಡು ಮರ ಅಂಡ ಆ ಮೂಜಿ ಸಾರನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಕೂಡ 5,000 ಆಚ ಕೂಡ ಏನೊಂಜಿ ವಾಚಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಾಚಿ ಐನು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಮಾರುವೆ ಐನ್ ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂಡು 5,000 ಸಾರ ನಿಕ್ಕ ಆಡ ಏನಾಯ್ತು 5,000 ಐಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಅವು ಯಾಪ ಬೀರೋರು ಸುರೂಕಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ದು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಕೊರಿಯೆ ಅಂದ ಐದು ಬುಕ್ ನಂಜಿ ವಾಚಿ ಮಾರ್ದಿ ಅನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಕೊರಿಯೆ ಆಜಿ ಸಾರ ಅಂಡು ನಿಕ್ಕ ಅವಡ ಇನ್ನ 5 ಸಾರ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಅವು ಯಾಪ ಪೀರ ಕೊರ್ಪಾಗಿ ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ ಸರಿ ಅನ್ ಕೊರಡ ಈ ಕೊರಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರಡವ ಎಲ್ಲ ಕೊರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಈ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 15 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಲಾರಲ್ಲಿ ಜಾಗಿ ಜಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಅವಳೊಂದು ಉಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಳೊಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಪುಣ ಕಾಣಲಕ್ಕದ ಜಾಕಿಂಗ್ ಬರಡು ಕೊಂಚ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ದಿಕ್ಕೊಡು ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಪುಣ ಅವೆಂಚ ದಿಕ್ಕು ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಅವೆಂಚ ದಿಕ್ಕು ಭಾಗ್ಯ ಉಂಗಿಲ ತೋಜ ಐನಿ ಅನತ ಅಪ್ಪೆ ಜೊನ್ನ ಏನತ ಆಂಡಲ ತುಲ ತೋಜ ಐನಿಯನ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಭಾಗ್ಯ ಅವೆಂಚ ಭಾಗ್ಯ ಬುಕ್ಕ ನೀನು ತೋಜಾರೆಲ್ಲ ಬಂಡೆರ ಅವ ತೋಜಾರೆಲ್ಲ ಬಂಡೆರ ಕೆಲವು 15 ವರ್ಷದ ಹೋಗಬೇಡ ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರ ನೀನು ತೋಜಾರೆಲ್ಲ ಬಂಡೆರ ತೋಜಾರೆಲ್ಲ ಬಂಡೆರವಲ್ಲ ಕೆಂಪುಲ್ಲ ಬಂಡ ಯಾನು ತೋಜನೆ ಯಾನು ತುಗಿನ ಬರ ನೀನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ 15 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾರ ಖಾಲಿ ಉಂಗಿಲ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಓಡಿ ಇರ 15 ವರ್ಷ ಹೋಗಿನ ಅದು ನಾವೊಂದು ಅದೇ ನಾಡ್ನು నేను ఉంగిల దగ్గర అవుతండి ఉంగిలనా మూలేనా ఆ కొంచెం ఉన్న ఉంగిల ఆ కొంచెం ఉన్న ఉంగిల ఎంకేతు కొరప ఎంకేతు కొరప 5,000 అక్క ఏత బాగుంది అక్క నಲ್ಪ సార వాల్యೂ నಲ್ಪ సాರದ ఉంగిల నಲ್ಪ సాರದ ఉంగిల ఎంకేతు కొరప 10,000 అక్క 20,000 ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಮೂಲೆ ಬೋರ್ದು నుంచి ಎರಿಗುತ್ತು ಅವೇನ್ ಡೈಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಬರ್ಪೇತಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಜಾಗಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ತಗದೋತೀನಿ ಓ ಇರು ಡೈಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಬರ್ಪಾರ ಅತ್ತಕ್ಕ ಇರು ದಾನೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಏತು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು ಯಾನಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಅಡತ ದಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನೆ ಏನ್ ಸಪುರಾಯರೇ ಈ 3 ವರ್ಷೋಡು ಒಂಚೂರಾಣ ಸಪುರಾಯರಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಪುರಾಪ್ ಜರಕ್ಕ ಈರೊಂದು ಬೇಡ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ನೀರಿಟ್ಟು ನೀಂದ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನೀಂದಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಪುರಾಪಾರು ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಬರ್ಪಿಜ ಮೀನಿನ ಸಪುರಾಪನ ಇಚ್ಚಕ್ಕ ಮೀನಿನ ಸಪುರಾಪನಿ ಅಜ್ಜಾಲ ಮೀಂದದ ಸಪುರಾಪನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ತಿಮಿಗಿಲ್ಲ ಮೀಂದದ ಭೂತಾಯ ಓಡಾಡ ತೀರ್ನ ಬಲಿಪುಲಿ ಎಂಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಏನೇ ರೊಟ್ಟಿ ಬಲಿಪುಲಿ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಬಲಿಪುಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾಡ್ಲಿ ಬೋಲು ಬೋದು ಕುಮಾರ ಉಂಗಿಲ ಅವು ಏತು ಮುಖ ನಾಡಕ ನಾಡಚ್ಚಿ ತಾನೆ ಅವು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದದಾಲ ಸುರುತ ಸಲ ದಕ್ಕದ ಬೋತಿನತ್ತು ನೆರ್ತಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸಲ ದಕ್ಕದ ಬೋತಿನು ಅವು ದಿಕ್ಕದಿಂಡು ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತಿನಿ ಯಾನು ಉಂಗಿಲ ದಕ್ಕದ போய் ಸಾತಿಗೆ ತರಕ ಮೇಕ ಚೌಲ್ ನೀರು ಮೀದು ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಪರಕೆ ಅನ್ಬಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎನ್ನ ಉಂಗಿಲ ದಕ್ಕದ ಬೋತಿನು ಏರಾಯನೇನ ಕೈಗೆ ಎನ್ನ ಉಂಗಿಲ ದಿಕ್ಕದನ ಆ ದರ್ಶನಡೇ ಕಂಜಂ ಕೆತ್ತಾವಡು ಎಂತದೇರು ದಾಲ ಆಪುಣ ನಿಕ್ಕು ಜೀವದಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಆಪುಣ ಪಣವುನ್ಯ ದಾಲ ಆಪು ಜತ್ತ ಅಣ್ಣ ನಾಡರ್ಚಿ ಇಕ್ಕಿ ನಾಡುಕ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಜತನಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ ಕರ್ನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ನಾಡರ್ಚಿ ಇಂಜ ಪ್ಯಾನ್ ನಾಡ್ತಿದೆ ಹುಡುಕಬೇಡಿ ಆ ಕೊಂಚ ವಾತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವು ತಿಕ್ಕುಣು ಇಕ್ಕ ದಾಲ ಆಪುಡ ಆಪುಜಿ ಬಾರೆ ದಾಲ ಕುಂಬಾರ
ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ 17 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲೆಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಟ್ಟಾತನ ಕಟ್ಟಾರ್ಲವಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾರವಲ್ಲಿ ಕೊರು ಕೈ ಇರೋ ಸರ್ ಎಂಕೂರ ಬತ್ತನು ಎಂಕ ಮುಳು ಕುಂಬಾರ ಎಂಕೊಡ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರದವು ಮರಲಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಬಂಗಾರ ಮಿಲ್ಕುಲಿಯಾ ಎಟ್ಟೆ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಗೋ ಇರೋದು ಮದಿಮೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗ ಎಂಕ ಮದಿಮೆ ಓ ಹಿರೇಗ ಮದಿಮೆ ಅಂಚೆ ಖುಷಿ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಡ 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 ಪೊಣ್ಣು ಹೊಲ್ತಾ ಪೊಣ್ಣು ಹಂಚಿ ದೂರದ ಪುತ್ತೂರದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ದಾಲ ಜಾಬ್ ಉಡಲ್ಲ ದಾಲ ಬೆಲೆಡುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡುಪುನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡು ಓ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡು ಸರ್ ಬಲಿಪುನೆಟ್ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರು ಪೊಣ್ಣು ಬಲಿಪುನೆಟ್ ಭಾರಿ ಹುಷಾರದ ಪೊಣ್ಣು ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರು ಆವಾಡ ಆವಾಡ ಮೊರಾನಿ ಬಲ್ತಿನಾಲು 4 ದಿನ ಕರೀದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ನಮೂನೆ ಬಲಿಪುನು ಅತ ಬನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಕುಪ್ಪಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅತ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಿದ್ದ ಅದು ಕುಪ್ಪಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಬಲ್ತಿನ ಕುಪ್ಪಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಬಲಿಪುನು ಆತ್ರ ಅಂಚಿನ ಬಲಿಪುನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪುರ ಕರೀದು ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಅತ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಹೊಣ್ಣುಪ್ಪಳ ತವಳ ಆನೆ ಬಲಿಪೇರಿಜ್ಜಿ ಆನೆ ರಜೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಪೇರಲ್ಲ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಲಿಪೇರಿಜ್ಜಿ ಯಾನುಲ್ಲೆತ್ತ ಆತ ಏಕೆ ದುಂಬು ಬಲಿತದ ಆತನ ದುಂಬು ಬಲಿಪೇರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಆಗ್ತದೆ ಆಕೆ ದುಂಬು ಬಲಿತದ ಆತ ಅಂದ ಬರೋಡು ಮದಿಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಮದಿಮೆ ಬರ್ಬ ಭಯಂಕರ ಜನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಕಂಡಾಟೆ ಜನ ಆವಡ 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 ಹುಷಾರಾವಡು ಮದಿಮೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆವಡಪ್ಪ ರವಿ ಓ ರವಿ ನೋಡಿದ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಬೆಜ್ಜಿದ ಎಂಜಿನ ಅವು ಬೆಜ್ಜಿನಿ ಎಂಜಿನ ಬೆಜ್ಜಿನ ಎಂಜಿನ ಅವು ಮೈಕದ ವಾಷರ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಉಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಗಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದುನ್ನಾಪುಣ ಅಂದ ಅವಳು ದೀತೀನಿ ನಿಗ್ಲೆಡ್ ಅವಳು ದೀಯರ ಬಂತೇನೆ ದುನ್ನಾಪುಣ ಅಂದೀತೀನಿ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮ ದುನ್ನ ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಡಪಿಗಲ್ಲ ಉಂಗಿಲ್ಲತ್ತ ಮಡ್ಯದ ಉಂಗಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ ಪೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಡ್ ಅವಳು ದೀಯರ ಬಂತೇನ ಪೂರ್ತಿ ಕೈಗೆ ಉದ್ರ ಬರ್ತಂತೆ ಹಣ ಉಳ್ದಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಅವಳು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂಗಾರ ಪೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ದಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಗೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪೋಚಿ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾಡೊಚ್ಚಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಯ್ನಂತ ದೇ ಓ ಬಾವಲು ಕರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅನಂದ ಇತ್ತೆ ಬೋದೆ ಅವಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾದಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಾಲ್ನೇ ಸಲ ಏನೋ ಉಂಗಿಲ ಕೂಡ ದಕ್ಕದ ಬೋದನು ಏರೈನೇನ ಕೈಗೆ ದಿಗದನ ಆ ದರ್ಶನನೇ ಕಂಜೆನ್ ಕೆತ್ತಾವಡು ನನ್ನ ಓ ಮದ್ಮೆ ದಾದಾಪುನ್ ಬೆ ದಾಲಾಪಿ ಬಡಾಪ್ ದಾಲ ತಿಗಳೆ ಚೌಳಿ ಆಪುನ ಎಲ್ಲನಿ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆವುನಿ ಆತ್ಮ ಓ ದಾಲಾಪ್ ಅಣ್ಣ ಶುರುತ ಸಲ ದಕ್ಕದ ಬೋದಿನ ಕಂಜೆಗೆ ಎಂದರಣ್ಣ ದಾನಂತ ಆಯ್ತು ದರ್ಶನ ಸುರೈನತೆ ಓ ರಾಮ ಏನ ಕೈಗೆ ದಿಗದನ ಆಯ್ತು ಐ ದರ್ಶನನೇ ಬತ್ತದು ನಡೀರ್ಲಿಗೆ ನ ಕಂಡ ನೀನು ಲಕ್ಕಾದ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬೋದಿ ತುಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ತುಲೆ ವಾನಮ್ನಿದ ಒಕ್ಕ ಐಟ್ ರಟ್ನೆ ಸಲ ಅಣ್ಣ ಐಗೆನ ಉಂಗಿಲ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತನ ಲಾರ್ ದಡಿಗೆ ಬುರ್ದೈನ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಓ ದಾದಾಪುನ್ ಬೆ ದಾಲಾಪಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿನಿ ಚೌಲಿ ಆಪುನ ಅಣ್ಣ ಉಂಗಿಲ ಏನೇ ಸಿಗದಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟ ಅರೆಗ್ಲ ದರ್ಶನ ಸುರ ದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಉಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕತಲ ಓ ದಾದಾಪುಡು ದಾಲಾಪುಡ ಬಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪುಣ ಅಣ್ಣ ಐಟ್ ಮೂಜಿನ ಸಲ ಅಣ್ಣ ಏರ್ನ ಕೈಗೆ ಅಣ್ಣ ಉಂಗಿಲ ದಿಗದ ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾನಂಚ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟೆ ಬಿಡುಂಡತಿ ಸಬಿಟಿಂಚ ಕುಲೋಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರುವೆ ಕಾತನಲ ಕೊರಿಯನ ಕುರ್ಚಿ ಒಡಿದಿನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಕರಿಯಣಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಆತ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಟ್ ಬಿಂಕದ ಸೈತ್ಯ போய் என்னவா மத்மா தாதா புண்ப கல ஆபுன பணமுண்ணி ஆத்மா இல்லடா வானா இஜி பெகர் நீர் ஓடா ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ತಿಗೆ ಒಂದ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಗಪ್ಪ ಓ ದೇವ ಛೆ ಸುಗ ಇನಿಕಲ್ ನಾಡು ಓ ಎಂಕ ನಾಡು ಯಾನ ನಾಡು ಆಂತು ನೀವು ಆಂತು ಅಕ್ಕ ಅಲೆ ಅವಳು ಉಂಗಿಲ್ಲ ಅವೇ ಉಂಗಿಲ್ಲ ಏ ಉಂದೆ ಎನ್ನ ಉಂಗಿಲತ್ತು ಎನ್ನ ಉಂಗಿಲಡ ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಓ ರಾಮ ಮೂಲ ಒಳಬಿಕ್ಕು ನಾನು ಕಲ್ಲು ಏ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಉಂಗಿಲ ಓವಾಂಡದಾನೆ ಹೊರಗಜ್ಜೆ ಕೊರ್ನತ್ತ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ತಂಡಗೆ ಇತ್ತ ಕುಡರ ನಿಕ್ಲಿನ ಬಂಜಾರ ತಿಳಿಪಾಯರ ತೆಲಿಕೆದ ತಮ್ಮ ನಡು ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಕುಸಲ್ದ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರೋಡ ಅಂಚನೆ ರಂಗದ ರಾಜೆ ಸುಂದರ್ ರಾಯ್ ಮಂದಾರ ತಂಡ ಇವಜಿ ತಂಡಡ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದು ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಸರಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅತ್ತವರ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತಡು गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजावे डम 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 डमरू बजावे गूंज उठाओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय 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 बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय जटाजूट में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजावे डम 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 डमरू बजावे गूंज उठाओ नमः शिवाय प्रेम से बोलो नमः शिवाय प्रेम से बोलो नमः शिवाय भाव से बोलो नमः शिवाय भाव से बोलो नमः शिवाय जोर से बोलो नमः शिवाय जोर से बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय ಹಲೋ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣಾಂತರಂಗ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम भारत वंदे मातरम जय भारत वंदे मातरम मस्तक पर हिमराज विराजित उन्नत माथा माता का उन्नत माथा माता का चरण धो रहा विशाल सागर देश यही सुंदरता का देश यही सुंदरता का हरियाली साड़ी पहनी माँ हरियाली साड़ी पहनी माँ गीत तुम्हारे गाए हम गीत तुम्हारे गाए हम वंदे मातरम वंदे
ಹಲೋ. ಭರತಾಂಜಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ Qureshi ji on the djembe and vocals. Shri Satyajit Talwalkar ji on the tabla. Shri Arun Kumar on the drums. Shri Sai Hari on the ghatam. Swaminathan Selva Ganesh on the khanjira. Shri V. Umesh on the keyboards. Shri Siddharth Belmano on the vocals. Vidwan U. Rajesh ji on the mandolin. And myself, Praveen Godkindi. Thank you so much. You've been a wonderful audience. Ellargu Shubharatri. Namaskara. ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ
ವಾಸುದೇವನ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪರವಾಸುದೇವನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಆಡಿಸಿದಳು ಶೋಧ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಆಡಿಸಿದಳು ಶೋಧ ಜಗದೋ ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳು ಶೋಧ ಜಗದೋ ಆಡಿಸಿದಳು ಯಶೋಧ ಆಡಿಸಿದಳು ಯಶೋಧ ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನು ಅಮ್ಮಿಯ ಬೇಡೇನು ಮಮ್ಮು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಬಾವಿಗೆ ಪೋಗಿ ಕಾಣಿ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಹಾವಿನೊಳಡೆ ಕಾಣೆ ಹಾವಿನ ಮೊಲೆಯೂಡೆ ಕರುಗಳ ಬಿಡೆ ನೋಡೆ ದೇವರಂತೆ ಬಂದು ಹಾದಿಲಿ ಕೂರುವೆ ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಡುವುದೇ ತಕೋರಂಗ ರಂಗ ಅಡುವುದೇ ತಕೋರಂಗ ಹತ್ತರೆ ಅಂಜಿಪಗುಮ್ಮ ಅಡುವುದೇ ತಕೋರಂಗ ಹತ್ತರೆ ಅಂಜಿಪಗುಮ್ಮ ಅಡುವುದೇ ತಕೋ ರಂಗ ನವರಾತ್ರಿಯ ನವಧಾತ್ರಿಯ ಈ ಶ್ಯಾಮಲ ವನದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾದುದು ಕವಿಯಾತ್ಮ ರಸಪಾನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ರಸಪಾನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಹಸುರಾಗಸ ಹಸುರು ಮುಗಿಲು ಹಸುರು ಗದ್ದೆಯ ಬಯಲು ಹಸುರಾಗಸ ಹಸುರು ಮುಗಿಲು ಹಸುರು ಗದ್ದೆಯ ಬಯಲು ಹಸುರಿನ ಮಳೆ ಹಸುರು ಕಣ್ಣೀರೆ ಹಸುರು ಸಂಜೆಯ ಬಿಸಿಲು ಹಸುರಿನ ಮಳೆ ಹಸುರು ಕಣ್ಣೀರೆ
ಸಂಜೆಯ ಬಿಸಿಲು ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಶ್ಯಾಮಲ ವನದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾದುದು ಕವಿಯಾತ್ಮ ರಸಪಾನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ರಸಪಾನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಲ್ಲಿನ ಮಕಮಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಪಚ್ಚೆಯ ಜಮಖಾನೆ ಅದು ಹುಲ್ಲಿನ ಮಕಮಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಪಚ್ಚೆಯ ಜಮಖಾನೆ ಪಸಿರಿಸಿದಿರೆ ಮೈ ಮುಚ್ಚಿರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣವನೇ ಕಾಣೆ ಪಸರಿಸಿದಿರೆ ಮೈ ಮುಚ್ಚಿರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣವನೇ ಕಾಣೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಶ್ಯಾಮಲ ವನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾದುದು ಕವಿಯಾತ್ಮ ರಸಪಾನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ರಸಪಾನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂವಿನ ಕಂಪು ಹಸಿರು ಎಲರಿನ ಗಿಂಪು ಹಸಿರು ಹೊಸ ಹೂವಿನ ಕಂಪು ಹಸಿರು ಎಲರಿನ ತಂಪು ಹಸಿರು ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊರಳಿಂಪು ಹಸಿರು 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 ಹಿಡಿಯುಸಿರು ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊರಳಿಂಪು ಹಸಿರು 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 ಹಿಡಿಯುಸಿರು ನವರಾತ್ರಿಯ ಶ್ಯಾಮಲ ವನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾದುದು ಕವಿಯಾತ್ಮ ರಸಪಾನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ರಸಪಾನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ರಸಪಾನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ರಸಪಾನ ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಶ್ಯಾಮಲ ವನದಲ್ಲಿ ರಸಪಾನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ರಸಪಾನ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ नमो नमो भारतांबे सर्वतीर्थ स्वरूपिणी काश्या हि काश से माता त्वं हि सर्व प्रकाशिका नमो नमो भारतांबे गुरुस्त्वं जगदात्मना वेद वेदांत गंभीरे निर्वाण सुखदायिनी पदन्यास पवित्रीकृत पांसवे नमोस्तु जगतां धात्री मोक्षमार्गैक सेतवे नमो भारतांबे नमो नमो
ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಏರೇ ಈರಿ ಶ್ರೀ 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 ರಾಮಕುಂಜ ಮಂತ್ರವಾದಿಲತ್ತೆ. ರಾಮಕುಂಜ ಮಂತ್ರವಾದಿಲತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ರೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗೋತ ಅಂಚತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗೆಚ್ಚ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡು, ಬಂಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡು ಚಾವ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಹೊರ ಬಂಗ ಬಿಡು ಮರ. ಕವಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕವಡೆ ಕವಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಾನ ದಾನ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ದುಬೈಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ. ದುಬೈ ದುಬೈ ಓಡ್ದಾನೆ ಯಾರು ಬೋಟ್ ಓಡಿ ಇದೈತಿ ಕೆರೆಗೋ ಕೆರೆ ಹೊತ್ತ ದುಬೈಗೆ ಹೋದು ಅವಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ ದಾಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೇನಾದ್ರು ತೂಯರೆ ಬತ್ತೀನಿ. ದುಬೈ ಬೋದು ಕಾಸು ಮಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಜನ್ನವೇನದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಹತ್ತನ ಅದ ದುಃಖ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಪ್ಪ ದುಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉದರೆಚ್ಚ ಉದರ ಪ್ರಕಾಶೆ ಪ್ರಕಾಶೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಒಟ್ಟು ನಾಡೋಡು ಪ್ರಕಾಶನ ಪೀಠ ನಾಡೋಡು ಪಿ ಅಕ್ಷರಡು ಪಿ ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂರು ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಓಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಓಡೆಗೆ ದುಬೈಗೆ ಅತ್ತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ವೀಸಾ 4 ವರ್ಷದ ವೀಸಾ 4 ವರ್ಷದ ವೀಸಾ ರಪ್ಪತ್ತು ಓಡತ್ತೆ ಮರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 2 4 6 8 9 ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣತ್ತ ಮರ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ಓಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಾ ದಾದಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮರವಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಮರವಾಯಿ ಕವಡೆದ ಕಾಯಿ ಕವಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು 4 ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ವೀಸಾ 4 ವರ್ಷದ ವೀಸಾ 4 ವರ್ಷದ ವೀಸಾ ಇದು ರೈಸರ್ ಎಂಚ ಇರು ಪೋಯಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷಡು ದುಬೈಡ್ ಮೂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಡ್ಪಾರ ಇರಿ ಮೂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದುಬೈಡ್ ಪ್ರಕಾಶ ರೈಸಿ ಮೂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾಶ ಮೂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದುಬೈಡ್ ಮಗರ 2 ವರ್ಷಡು ಇರು ಪಿರ ವಾಡ್ಪಾರ ಮರಳು ಬರುವೆ ಮರಳು ಬಿರ ಬರುವೆ ಪಿರ ಬರ್ಪಾರಣ್ಣ 4 ವರ್ಷದ ವೀಸಾ 4 ವರ್ಷದ ವೀಸಾ ಹೆಂಗ ಕುಡಲ ಬೆನಿಯರು ಉಂಡವ್ರು ಪಿರ ಬರೋಡ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಊರ್ಗು 4 ಇರ ಕವಡೆನ ಹೋಯ್ತದ ಮೂಳು ತೋಜುಂಡತ್ತ ದಾದ ತೋಜುಂದಾದ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಳು ಪಿರ ಬರ್ಪುಣದು 4 ವರ್ಷದ ವೀಸಾ ಯಾನು ಪಿರ ಬರ್ಪುಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಓ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಬರೋಡಣ್ಣ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿರ ಮೂಜಿ 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏರು ಪ್ರಕಾಶ 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾಶ ಇಯೇ ಇಂಡಿಯನ್ 2 ದುಬೈಡು ಮೂಜಿ 5 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಓನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ರೈಸಿ ಪ್ರಕಾಶ ರೈಸಿ ಮಗನ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷಡು ಅಂಬಾನಿನ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಪು ಏರು ಅಂಬಾನಿ ತೀರ್ಬಾಯ್ ಅಂಬಾನಿ ತೀರ್ಬಾಯ್ ನಮ್ಮೇರೆ ಎಂಕದಾಯ ಫೋನ್ ತೀರ್ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮೇರತ್ತು ತೀರ್ಬಾಯ್ ಅಂಬಾನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂಬಾನಿ ಎಂಕದಾಯ ಫೋನ್ ಹೌದಾದ್ರೆ ಅಂಬಾನಿ ಇರ್ಲ ಸೇರಿದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಲ್ಲ ಅಂಬಾನಿಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಕಾಶ ರೈಸಿ ಏರು ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶ ಇಯೇ ಯಾರು ಪ್ರಕಾಶ ಈಗ ದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ ರೈಸಿ ಮಗನ 4 ವರ್ಷಡು ಕಾಪು ಜತ ಆಪುಜಿ ಸನಿ ಬುಡುಪುಜಿ ಶನಿ ಬುಡುಪುಣ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಶನಿ ಮನತರ ಐತಾರತ ಐತ ಬುಡುಪುಣ ಐತಾರ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ದಾಲ ಮನ್ಪುರವಲ್ಯ ನಾಳೆ ಮಲ್ಪಡ ಸೋಮವಾರ ದಾನೆ ಹೊಡೆದು ಸೋಮವಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೋಮವಾರ ಆಪುಜಿ ದಾನೆ ಸೋಮವಾರ ಎಂಕ ರಜೆ ದಾದಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಪಡ ಐತಾರ ಕತ್ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಕತ್ತಲೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೇಕ್ ಆಪು ಜನ ಆಪುಂಡು ಸನಿ ಬುಡುಪುಜಿ ದಾನೆ ಬುಡಂದೆ ಮಿತ್ತದುಲೆಗೆ ಅವ ಇರು ಪೋಪನ ವಿಮಾನ ಹೋದುಂಡು ವಿಮಾನ ಹೋಗ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಉಂಟಲೆ 3 ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಕಿ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಕಿ ಅತ್ತೆ ಈ ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರ ಉಂಟಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಟಲೆ ಸೌಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಉಂಟಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಕಿ ಅತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬಾಕಿ ಅತ್ತೆ ಹೊರ ಉಂಟಲೆ ವಾ ಒಂಜಿ
పెట్టి కప్పి మరి కోపున ఇమ్మన్న ఉంతా ఉదుల్లి ఆ డ్రైవర్ బిర్చాయి నెడతారాడు వాళ్ళ బ్రేక్ పాడిపి విమానం ఆల్వాస్కు పోరు అయ్యో దేవా ಹಲೋ ಆ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಂತ್ರಾವತಿ ಬರ್ತಿರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಓ ಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಕದ ಹೋಪೇನ ಓ ರಾಮ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಪೇನ ಅಂಗಡದಾಡೆ ಉಂಟು ಹೋಪೇನ ಏತು ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಹೋಪೇನ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಹೋಪೇನ ಪಿರ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಅರ್ಪಣ 5 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೆತ್ತುವೇನಾ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬಂದ್ಬೆ ಅವೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಆನ ಕಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 25 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಬಾಡ್ಲಿ ಮುಖ ದಾಣಾಪುರ ತೂಕ ಇರು ಬಾಡ್ಲಿ ದಾಣಾಪುರ ತೂಕ ಅವೇ ಓ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಪ ನಾನು ಕಿಸಕ್ಕೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡು ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂತ 5 ಗಂಟೆ ಹಾಪಿದ ಬಣ್ಣಗ ಪೇಪರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಾರ ಹಲೋ ಅವ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಬಲ ಅವಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ 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 ರಾಮಕುಂಜ ಮಂತ್ರಾದಿರತಿ ಅಂದೆ ಲೇಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತು ದಾದಗೇಂದ್ರೆ ಅವ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಸಾವತಕೇನು ಮತ್ತೆ 14 ವರ್ಷ ಇವೇ 14 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಜಾತ್ರೆ 14 ವರ್ಷ ಚೊರೆ ಬರ್ಚಿ 13 ಜಾರೆ 13 ಜೋಕ್ಲಾತ ಓ 13 ವರ್ಷ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಾತ ಅಂತ ದಾನ ಅವಡು ಅಂತ ದಾದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಹಾರ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರಿಹಾರ ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೂದು ಬಾ ಅವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಏನು ಬುದಾರ ಬಾಲೆದ ಇದೆ ಬಾಲೆ ಆತದ ఒక బాలే తెచ్చిన పుదారు దీన్ని సావత పుదారు ఓటే గాడ చెప్పును అక్కడ పోతే ఏరాపడా అమస్తరాలు పడలేపడ ದಾಪು ಜನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಾಪು ಜಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎಂಕ್ಲು ದೂರೋಡ್ ತೀರೇನೆ ನಂಬೊಂದು ವೈದಿನಿ ದಾದಾನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಾಪ್ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಯಾರಂಜಿ ಉರ್ಕು ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಉರ್ಕುನ ಹೊಡೆದು ಕಟ್ಟಡವ ಜಾಣಬಕ್ಕ ಉಜ್ಜಿರಾಡ್ದೆ ತೋರ್ಪೆ ಕೈ ಮುಚ್ಚಲೆ ಸ್ಕೀಪ್ ಅದಲ ಮೇಲೆ ಡಾಬ್ ಡೋಮ್ ಡ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಓಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಓ ತಾರೆ ಕಟ್ಟು ಓಡೆಗ್ಯಾ ತಾರೆ ಕಟ್ಟು ಹೌದು ಅದೇ ಉರ್ಕು ಜೋಕ್ಲಾಪನ ಉರ್ಕು ಈ ತಾರೆ ಕಟ್ಟನ ದಾನವು ತಾರೆಡೆಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಬಿಡವು ಓಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ತಾರೆ ಕಟ್ಟರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡ ಬುಲ್ಲೆಕ್ಕೆಲ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಮೀದೆ ಕಂಡಣ್ಣ ಕೆಕ್ಕೆಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಓಡೆ ಕಂಡಣ್ಣ ಕೆಕ್ಕೆಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ಮುಖ ಉಂದಿಯರು ಓ ರಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿಯ ಅವತ್ತ ಕಂಡಣಿ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಈ ಉರ್ಕುಡು ಜೋಕುಲಾವ ದಾನ ಆ ಉರ್ಕುಡು ಜೋಕುಲಾವ ಅಂದೆ ದಾನ ಆ ಉರ್ಕುಡು ಎತ್ತು ಜೋಕುಲು ಬಂತು ಕೊಡ್ತೀಜಿ ಏತು ಬರ್ತಿ ಒಂದಿ ಯಾವು ಜಾತ್ಯಾನ ಮಾಮು ನೆರ್ಪೇರಿ ಆಪುಡಪ್ಪ ಇದು ಆ ಉರ್ಕುಡು ಜೋಕುಲ ಆಪುಡ ಜವಳ್ಪುಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಬಮ್ಮನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾ ನಾನು ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಬಮ್ಮನ ಕೆಕ್ಕಲುಗೊರ ನಿಲ್ಕದ ತೂಲಿ ಓಟೆಗ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕ ಓಲಿಯಾ ಓಲು ರಸ್ಯೋಡು ದೂರ ರಿಕ್ಷೋಡು ಓಡು ಒಂದು ಬಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೆಕ್ಕಲುಗೊರ ನಿಲ್ಕದ ತೂಲಿ ಒಂದು ಈತದ ಉರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏರ್ಕೊರ್ ನಾವು ಯಾಡ್ಕೊರ್ ನಾವು ಅಂದ ಯಾಡು ಉರ್ಕು ಕೊರದತ್ತ ಓಬಮ್ಮಗ ಎರಡು ಜೋಕುಲಾತ ನೀಲಲ್ಲ ಲಲಿತಲ್ಲ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಕಪ್ಪಾತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಾಲೆ ದುರ್ಕು ಬರ್ಚಿ ಬೊಲ್ದು ಬಾಲೆ ದುರ್ಕು ಕೊರ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ ಮನಿಕ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೋಡು ಸತ್ಯವಲ್ಲೆ ಎಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಗ ಬುಡ್ಕೆನ ಅದು ಬೊಲ್ದುದ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಬರ್ಚಿ ಬುಡ್ಕೆನ ಬರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಸಪರ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಆವಡು ಒಂಚೂರು ಸಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ
ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ದಾದ ಮರೆಯ ಬಾಲೆ ಸಪ್ರ ತೋರ ಇದ್ದು ನಾನು ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತದ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಈರ್ನ ಉರ್ಕುಡು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲಾಪಣ ತಲ ತಗಟ್ಟು ಮೀನು ಜೋಕುಲಾಪುಜ ಅತ್ತ ಉರ್ಕುಡು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲಾಪಣ ತಗಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಆಪುಜ ತಗಟ್ಟು ಜೋಕುಲಾಪುಜ ಕಕ್ಕುಸ ಬಾಕಿಲಾಪಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪನಿತ ಬೋಲ್ದಾತ ಹೆಂಗ ಬೋಲ್ದ ನಿಕ್ಕ ಬೋಲ್ದಾಂಡ ಎಂಕ ಕೆಂಪು ನಿಕ್ಕ ಬೋಲ್ದಾಂಡ ಎಂಕ ಕೆಂಪು ಸುರುಟಿ ಯಾನ ಪಾಡ್ಯಾರ ಕೈ ಪಾಡ್ಯಾರ ಜಾಣಿದ್ದ ಒಕ್ಕ ಯಾ ಪಾಡ್ಬೆ ಆಜಿ ಬೂರ್ಲ ಆಜಿ 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 ಬೂರ್ನ ಆಜಿ ಬೂರ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ತಿ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೂಜಿ ಬೂರ್ನ ಮೂಜಿ ಬೂರ್ನ ಮಂಜಲ್ದ ಕಾಯಿನ ಹಾಕದ ಕಟ್ಟಿಡು ಗುಳ್ಳುಡು ಇದು ಸುಲಭ ನಮ್ಮ ಲೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದ ಅಂಚೆನಿ ಅಲ್ಲ ಲೂಡ ಇದ್ರೊಂದು ಲೂಡನೆ ಕಾಲೇಜಿ ಲೂಡದಲ್ಲಿ ಕಣವ ಅದಾ ನಿಕ್ಕ ಬೋಲ್ತು ಎಂಕಿ ಕೆಂಪು ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀನೈತ ಹುಚ್ಚುದ ಮರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲೆಪ್ಪಣ ಓಲೋಳು ಅಲೆಪ್ಪ ದೋಸೆ ಉಂಡು ದೋಸೆ ಉಂಡು ಈ ಕಾಯಿಡು ದೋಸೆ ಉಂಡು ಈ ಕಾಯಿ ಮುಲ್ಪೇಪರ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪೇಪರ್ನೇ ಬೆಲ್ಲಿ ಲೂಡದ ಕಾಯಿ ದಕ್ಕಣದಿ ಲೂಡದ ಕಾಯಿ ಅತ್ತದ್ದು ಕವಡದ ಕಾಯಿ ಓಡದ ಕಾಯಿ ಈರ್ ಬಣ್ಣ ಐತಿ ದೋಸೆ ಉಂಡು ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಪಂಚ ರಹಿತ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे Dandiya or Dandiya Ras is a socio-religious folk dance originating from Gujarat. The dance form celebrates Ma Durga in her fierce warrior form as a destructor of evil. Dandiya is a beautiful way of recreating the battle between Ma Durga and the demon named Mahishasura. And now, the cultural troupe of Alvas Education Foundation will be performing a Dandiya Ras. This dance is choreographed by Shri Prithvi from Gujarat. Please give a big round of applause to the dancers. तारी साथे रहवू मने गमतो कि तारी वाखीरे पागलड़ीनो फुमतो रे मने गमतो रे आ तो कहूं रे करूड़ा तने आमथू तारा बगनू रे पागर खोचा
चम चमतुरे अने अंगनुरे अंगर को तस तस तुरे मने गम तुरे या तू कहूँ चुरे करुणतने आम तू चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबेमा मोती बेराना चोकमा आव्या अंबेमा चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबेमा उड़ा लाल गुलाल के आव्या अंबेमा चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबेमा
વાગે ડાક જાગે આજ મારી જાત તારી હાટું જેને જોતા મળે ટાટકારો ને ખોળામાં જેના મળે ચારે લોક એની કરું છું વાત તો ઘડિયા ઊનું ઘડિયાળ હામું જોવાનું ટાળું કે ના છૂટે ઘડિયા મારી માં વડીના પરચાની શરૂઆત નવરાતમાં વગાડું તારા આ ડાકલાને કરું સપાક રાજાણે લખ્યું એ બારો તેને મળે કટગડવી તો બને ડાકલા વાગે તો રમવા આવે જૂના જોગની જોગણી નવેનો બેનડી સાથે મોગલ ખોડલ જે હરને આશાપુરા ને ચામુંડમાં
ಕಂಡ ಕೋರುದಲ್ಪ ಕಾಪುದೀತೆರು ಬಾರಿ ಕಂಡ ಕೋರುದಲ್ಪ ಕಾಪುದೀತೆರು ತೋಡು ತೋಕೆ ಕೋಕೆದಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದೆರು ತೋಡು ತೋಕೆ ಕೋಕೆದಲ್ಪ ಕೂರಿ ಕಟ್ಟದೆರು ತೋಡು ತೋಕೆ ಕೋಕೆದಲ್ಪ ಕೂರಿ ಕಟ್ಟದೆರು ತೋಡು ತೋಕೆ ಕೋಕೆದಲ್ಪ ಕೂರಿ ಕಟ್ಟದೆರು ಗಾಲಪಾಡು ಕಾಲು ಓ ಬೀಲ ಪತ್ತು ಬಾಲು ಗಾಲಪಾಡು ಕಾಲು ಓ ಬೀಲ ಪತ್ತು ಬಾಲು ಗುಮ್ಮೆ ಗುರುವೆ ಪೋಂಟೆ ಬೊಮ್ಮೆಯ ಸೋಂಟೆ ಸುಬ್ಬಯೇ 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 ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪಯ್ಯು ಪಯ್ಯು ನಾ ಪದವುಟು ಮಾತಾಯೇ ಪಾರೋ ಪಯ್ಯೂ ನಾ ಪದವುಟು ಬೆಲ್ಲೋದಾಯೇ ಪಾರೋ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಪಯ್ಯು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಡಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದೆರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದಿ ಕೂರಿಡಕುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದಿ ಕೂರಿಡಕುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದಿ ಕೂರಿಡಕುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಕಟ್ಟದಿ ಕೂರಿಡಕುಲೆ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪುಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ್ ಕುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಕುದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡು ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆರು
Hulivesha is a dance form unique to coastal Karnataka. It is performed by the local youth during the Navaratri festival. It is performed to pay tribute to goddess Durga, whose Vahana or the animal which she rides on is a tiger. Now, under the banner of Cultural Troupe of Alvas Education Foundation, Polali Tigers and Barke Friends will be performing Hulivesha. The following performance is choreographed by Shri Harish Shetty Polali. Please give a huge round of applause to the dancers. Check.
Check. Check. Check. Check, check. Students are requested to please stay back for the one last grand finale. Please stay back for the one last grand finale. Art is evidently a unique example of human creative potential. It propagates the beauty of human creativity. Yakshagana is one such art form, predominantly performed in the coastal Karnataka region. It has its own identity and sanctity. It's revered and rejoiced since centuries. And today, to present Dashavatara Badagu Yaksharupaka are the students of Alvas Education Foundation. Dashavatara means the 10 incarnations of God Vishnu. This performance is choreographed by Shri Mantapa Prabhakar Upadhyay. Let us all put our hands together and welcome the troupe.
ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕ ಗೋವಿಂದ ತೈ 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 ಧೇಂ ತೈ ದದಾ ಧೇಂ ತೈ ದದಾ ಧೇಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕ ಗೋವಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕ ಗೋವಿಂದ
शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि What a spectacle it was! What magical stage! Thanks to all the performers and gratitude to all the dignitaries. ಈ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರಿಯಲಿ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್. I appreciate Dr. Alvas' efforts in organizing such a huge, gigantic program. संस्थान के सहयोग से और संस्थान के सुंदर परिसर में डॉक्टर मोहन अलवा जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मैं उनको और उनकी संस्था के समस्त महानुभावों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಶಿಸ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾರಿಯಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं. फील वेरी प्राउड. ಜಾಂಬೋರಿ 2022ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ನ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಾಂಬೋರಿ 2022 ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ. ಮೊದಲಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಖುಷಿ ಇದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಂಬೋರಿ 2022 ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮೂಡಬಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಖುಷಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್, ಖಂಡಿತ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಖುಷಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು? ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅನ್ನೋ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ
ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ? ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಳ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಮೇಳ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತಾವು ಮೂಲತಃ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರುವವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿತ್ತು? ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು? ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು? ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೀಗೊಂದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಚಂದ ಚಂದ ತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಏನಾರು ಅನಿಸಿತ? ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಹೂವಿಂದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮೊಗ್ಗುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ತಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವೀಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆಯ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀರ? ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. 25 ಒಳಗೆ 25ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತೀರಿ? ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರೆ? ಹೌದೌದು, ಬೆಂಗಳೂರವರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಮಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ? ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ? ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ತರ ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸಹ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವೊಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರವನ್ನು ಜಾಂಬೋರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಜಾಂಬೋರಿ 2022ರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವಂತ ಕಲ್ಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವ. ಎಸ್, ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಯಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಜೋಶ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ಯಾರು ಎತ್ತೀರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಎಸ್, ಕಮಾನ್ ನೋಡಿ, ಆ ಜೋಶ್ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತ ಕಲ್ಲು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಎತ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಕಮಾನ್, ಸೂಪರ್. ಎಸ್, 35 kg ಕಲ್ಲನ್ನು ಮಗು ಎತ್ತಿದೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇದೆ? ಈಗ 40 kg ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 30 kg ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಜೋಶ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಖಾಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಳ್ವಾಸಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಸ್, ಕಮನ್ ಬಾ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಎತ್ಬೋದು? ಯಾವ್ದು ಎತ್ಬೋದು? ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇದೆ ಇದು? 60 kg ಕಲ್ಲಂತೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಾನ್. ಎತ್ಬೋದಾ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಸಮಾನ್, ಸೂಪರ್, ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡಿ, ಕ್ಲಾಪ್ ನೋಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಯಾರು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಕಮಾನ್ ಬಾ. ಎಸ್ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಾಯ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ಕಲ್ಲು ಎತ್ಬೋದು? 64 ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸೃಜನ್. ಯಾವ ಶಾಲೆ? ಗುಣಶ್ರೀ. ಗುಣಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ. ಗುಣಶ್ರೀ ಎಂಬ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರೆಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೃಜನ್ ಅವರು ಈಗ ಸುಮಾರು 64 kg ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರ ಬಲಾಢ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ ನೋಡಿ. ಕಲ್ಲು ಅಂದಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೊಡೀರಿ ಚಪ್ಪಳೆ.
ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಜೋಶ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಜಾಂಬೂರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಬಿಜಾಪುರದ ನಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ಎತ್ಬೋದಾ? ಎಂತ ಹೆಸರು? ವೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಿ ವೇಟ್ ಇದೆ? 95 ಎತ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಬಹಳ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಕಲ್ಲು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ಕಮಾನ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡಿರಿ, ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಳೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಜೋಶ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿಯ ಕಲ್ಲಿದು? 95 ಕೆಜಿಯ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಎತ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜೋಶನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ತಿಳಿಯಾದ್ರೆ ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು. ಜಾಗ್ರತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಜೋಶನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಬಲಾಢ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಅಂತೆ, ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಎತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುತ್ತಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಲ್ಲು ಹಿಂಬದಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸುತ್ತಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಂಡೆ ನಿಂತಿದೆ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನಿಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಗಿಮಿಕ್ ಅನ್ನು, ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲೆತ್ತುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಲಾಢ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಎತ್ತಾರಂತೆ. ಹಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ನೋಡುವ ಬನ್ನಿ. 110 ಕೆಜಿಯನ್ನು, ಅವರ ಹಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹಲ್ಲು 110 ಕೆಜಿ ಹಚ್ಚದಂತೆ. ಸಾಧ್ಯನಾ? ನೋಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ. ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ನೋಡಿ, ಸಿರಿಗೆ 7ನೇ ವರ್ಷ ಜಾಂಬೂರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್. ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು. ನೋಡಿ, ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಮಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ 2 ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಎತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಜಾರಿದ್ರೆ ಎದುರು ಬೀಳ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದರ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಬಿಸಾಡಿರುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನುರಿತತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ತರಬೇತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ.
ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗಮನಿಸಿ ಹೋಗುವ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ತೆಗ್ದು ಬಿಸಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತು? ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸಿತು. ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ? ಹೌದು. ಹೌದಾ? ಎಂತ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು? ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಬಾಪ, ನಿನಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ. ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಸೊ ಇದೀಗ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು, ಆ ರಾಡನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನುರಿತತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಜಾಂಬೂರಿ 2022 ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಹಸವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 28 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ? ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 9 ವರ್ಷ ಮಾಡೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀದರ್ ಉತ್ಸವ, ಬಿಜಾಪುರ ನಮ್ಮ ನವರಾಷ್ಟ್ರ ಉತ್ಸವ, ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಉತ್ಸವ, ಕಾಗಿನೆಲೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೈತೆ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಭಾರದ ಕಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 11 ಮಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಐತಿ ನಂಬುದು. ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ 11 ಜನ. ನಮಗೆ ಪದ್ಮನಾಮ ಸರ್ ವರ್ಷ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. 7 ವರ್ಷ ನುಡಿಸಿರಿ ಮಾಡೀನಿ. ಇದು ಈ ಸಲ ಕರೆಸ್ಯಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ದಾನಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್, ತಾಲೂಕು ದೇವರಿಪ್ಪರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜಾಪುರ. ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಾಂಬೋರಿ 2022 ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗೊಂದು ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಹದ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಲ್ಲ, ಅರೆ ಸಿಂಹ ಮಾತಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸಿಂಹ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಗುರ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಿಂಹದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ದಂಡ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ? ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಈ ಸಿಂಹದ ಹತ್ರ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಇದು ಡಮ್ಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಚ್ಚಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಲೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸದ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು? ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕಾಲೆಲ್ಲ ಆಚೀಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಒಮ್ಮೆ ಅದರ ಹತ್ರ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹಳ ಗರ್ಜನೆ ಜೋರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧ್ವನಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಪುಟಾಣಿ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಪುಟಾಣಿ ಮಗುವಿಗೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಸಿಂಹ ಅಲ್ಲ. ಭಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ತಿರುಗಿ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿ. ಭಯ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಅದು ಡಮ್ಮಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಹೌದಾ? ಅದು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಆಚೀಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನೋಡು, ಮುಟ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಮಗು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜೋಶ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕಾಲುಗಳು ನೋಡಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಓಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಕೂಡ ಜಾಂಬೂರಿ 2022 ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಖಾಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಾರಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಬನ್ನಿ. ಅರೆ, ಜಾಂಬೂರಿ 2022ಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನ ಮೃಗ ಸಿಂಹ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ.
ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಡು ಇದೆ, ಆ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅಬ್ಬಾ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಭಯ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ? ಸೊಂಡಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಬೀಳುದಿಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ಡಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ವಾ? ಅದರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯನೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಜೋಶು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಸಿವಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಜಾಂಬೋರಿ 2022ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೋಟೆ ಮುರಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಈಗ ಬುದ್ಧರವರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ? ಎಸ್, ಜೋಶ್ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಜೋಶ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವ, ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ? ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ಭರತನಾಟ್ಯ. ವಿಜ್ಞಾನದ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ. ವಿಜ್ಞಾನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವ್ದು? ತುಂಬಾ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ದು? ಎಷ್ಟನೇ ದಿವಸ? 3ನೇ ದಿವಸ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಜೋಶ್ ಬೇಕು? ಪಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಇಸ್ರೋ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಇಸ್ರೋ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ? ಇಸ್ರೋ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋಶ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರಿ? ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? 3 ದಿವಸಗಳಾಯ್ತು. ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ? ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದ್ರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳಿದೆ? ಟೊಮೆಟೊ, ಪಡವಲಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹೇಗಿತ್ತು? ಖಾರ ಇತ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಟೊಮೆಟೊ ತಿಂದ್ರ? ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೂ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹೊಡಿತೀರೇನು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂವಿನ ರಾಶಿಗಳಿದೆ. ಯಾವುದು? ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಅಂತ ಇವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಹೂವುಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಕಿತ್ತು ತಲೆಗಿಡುವ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ತಲೆಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೌದಾ? ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಂಥ ಜೋಶ್ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ಜೋಶ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 3 ದಿವಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 5 ದಿವಸಗಳು 4 ದಿವಸಗಳು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಜೋಶನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಫನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ, ಓಕೆ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಯಾರೊಬ್ರು.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು 7 ದಿವಸಗಳು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 40ರಿಂದ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ 4ರಿಂದ 5 ಅಥವಾ 3ರಿಂದ 4 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇವೆ? ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಚೀಚೆ ಹೋಗೋದು, ಅವರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂಗಿನ ವಾಸನೆನಲ್ಲೇ ಆ ವಾಸನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಹುಡುಗರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ. ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅವ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗತ್ತ ಆತರ ಟೀಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಡ್ದಾನೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಮೂವರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಪರಿಮಳದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿದೆ, ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಾಲಾಗಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ಫಿಶ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಅದು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಮೀನು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಹಸಿ ಮೀನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೀನುಗಳಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿನ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ನೀವು? ತಿಂದಿದಾರಂತೆ ಸರ್? ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದೆ. ಏನಲ್ಲಿ ತಿಂತ ಹೋದ್ರಿ? ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ? ಗೋಬಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ವಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. ಎಸ್, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ನೀರ್ಗೊಂಡ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯ ಆ ಶಾಲೆಯವರು. ಹಾಗಾದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರುವ. ಮೂಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತುಲು ಒಂದು. ಆ ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಮೂಲು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಮುರಣಿ 21 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಾಯ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಮುಕ್ಳು 18 ಬೈದೇರಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ 18 ಬೈದೇರು ಮುಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತನ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊನಾಕ್ಲೇಡ? ಎಸ್, ದಾದ ಮನ್ ಬರೀತೇನೆ 18 ಗೊತ್ತು ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತೊಂಡ ಐನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ಐನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಫುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಾದ ಮಂತಾರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಆರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಪೂರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದು ಮಾಲ್ತನ ಪೋಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಚಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಫುಡ್ ದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ನ ಎಂಕ್ಲು ತೂಂದಿತ್ತು ಅಂದು ಏತ್ ಫುಡ್ ಮೂಲು ಆರ್ತಂದು ದಯಪಂಡ ಡೈಲಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಫುಡ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ ಇನಿ ಓ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಕೇನು ಅಕ್ಲೆಡತ ಅತೆ ಅಂಚಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ಗ ವಾ ತುಂಡು ಬಾರ್ದೇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ಜೆ ಅಂಡ್ ವೆಜ್ ಓ ತುಂಡು ಬಾರ್ದೇರು ಒಂದು ಕೇನು ಕತೆ ಓ ತುಂಡು ಬಾರ್ದೇರು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಬುಡೆ ಬದನೆ ನುರ್ಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದುಂಡ ಅಥವಾ ಇತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪೂರ ತಿಂದಾರ ಕೊರ್ತಿಯೇ ಬದನೆ ತಿಂತು ಅಬ್ಜ ದಾಗ ನಂಜಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ತಿನ್ಪುಜೆ ತಿನ್ಪುಜ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಲ್
ಖಂಡಿತವಾದ ರಡ್ನೆ 17 ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಟ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಓ ಸ್ಟಾಲ್ ಪಾಡುವರಿ ಒಂದು ಅದ ಅಂಚಂಡ ಓ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾತು ಉಂಡು ಏನು ಗೊತ್ತೆ ಏರ್ ಬಂದ್ಬಾರು ರುಮಾಲ್ ರೋಟಿ, ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ, ಶವರ್ಮಾ, ಚಿಕನ್, ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ, ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ, ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ, ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಗೋಬಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈ, ಪೊಟೆಟೊ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್. ಐಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಂದ್ಬಿನಾಗ್ಲಿ ನುಲ್ಲೇರಾ ಐಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಂದ್ಬಿನಾಗ್ಲು ಎಸ್ ತೂಕ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಮಾತಾ ಚರ್ಮುರಿ, ಬೊಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಬೊಕ್ಕ ಅತೆ ವೆಜ್ ಬೋಂಡಾ, ನೀರೇ ಪಲ್ಯ ಒಂಬೇರು ಭಯಂಕರ ಮುಲ್ತ ಟೀಮ್ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಐಟ್ ಮುತ್ತು ರೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಮೈನ್ ಅಂಚಂಡ ಎಂಚ ಮೇರೆ ಇಷ್ಟು ವಾರಿ ತೆತ್ತೊಂದೇರು ತೂಡದ ಮಗ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಅಂಚಂಡ ಓ ಮಾತ ತಿಂದಾರ ಎಂಕ್ಲ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮುರಿ, ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ, ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿ ಬುಡಿಯರ ಬೋತಾರ ಅವನು ಇಜ್ಜ ಅದು ನಿಕ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದಾಗ್ಲತ್ತ ಬುಡ್ರ ಬೋಯಜ್ಜ ತುಲೆ ವಾಟ ಜೋಶ್ಯ ಮೂಲ ಆತು ಜೋಶು ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಇಂಥ ಜೋಶುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ತುಳುವ ಮುತ್ತುಗಳು ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತುಲು ಒಂದು ಆ ಮುತ್ತುಲದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮುತ್ತು ಪೋಣಿಸಿದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಜೋಶುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು, 7 ದಿನ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪೂಜಾ ಖುಷಿ ಏಳು ದಿನ ಎಲ್ಪ ದಿನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾ 7 ದಿನ ಯಾವ ಏರೆಗ 7 ದಿನ ಯಾರು ನನ್ನೊಂಜಿ 10 ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದ್ಬಿನಾಗ್ಲಿ ಯಾರ ನುಲ್ಲೇರಾ ಇಂಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ 15 ಬರ್ತನ ಅಂದ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಐನ್ 2 ಇಯರ್ ನೇ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜೊಂಜೇನೆ 2 ಇಯರ್ ನೇ ಮೇರೆಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಆರು ತೂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಮುತ್ತುರ್ದ ಮುತ್ತುಲು ತಿನ್ಪಿನ ಲೊಲ್ಲು ತಿಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಗೆ ಅಂಚಂಡ ಈ ಮುತ್ತುಲಡ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ಗಾತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೇತ ಮುತ್ತುಲಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮುತ್ತುಲು ತೂಯ ಇತ್ತ ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತುಲು ತೂಯ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮುತ್ತುಲು ತೂಯ ನನ್ನ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುತ್ತುಲು ಅಂದು ತೂಡತೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಈ ಆಳ್ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಂಬೋರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದ ಮೂಲದ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಚೈತನ್ಯವುಳ್ಳವರಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. NCC ಮತ್ತು NSL ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಂಗಡಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬೆಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜೋಶ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ 50 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲೇಡಿ ಮಕ್ಕಳು 25 ಜನ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ನೇ ಒಬ್ಬನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು 50 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಸರ್. ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಸರ್ ಇದನ್ನು? ಹೌದು ಸರ್. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಯಾರು ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 4-5 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸುಮಾರು 60,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 14ರಿಂದ 15,000ದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 14ರಿಂದ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 60,000ದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ತರಬೇತಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀನು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾರಾಸಗಡವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಆದರೂ ಒಂದು ಬೇಸರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಜಾಂಬೋರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಂದು ಮುಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ.
DKS ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ನಮ್ಮ ನುಡಿಸಿರಿಯ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ DKS ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಗಳಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಆಂಕರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಂಕರ್ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಆಂಕರ್ಗಳ ಮಾತುಗಳು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫುಡ್ಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಂಬೂರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ DKS ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಶೋರ್ಮಾ ಇದೆ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಶೋರ್ಮಾ, ಚಿಕನ್ ಶೋರ್ಮಾ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹೌದು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಇದೆ. ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಳಿದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಜಂಜೀರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬಹಳ ಡಿಮಾಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. DKS ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾ? ನುಡಿಸಿರಿ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಆಂಕರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಣಿವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಸ್, ಓಕೆ ಡನ್. ಎಸ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. DKS ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಕುತೂಹಲ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡುವ. ಅಯ್ಯೋ, 10 ಲೋಟೆ ಕುಡಿಬೋದಾ ಅಂತ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 10 ಲೋಟೆ ಕೊಟ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಬನ್ನಿ ಕುಡೀರಿ DKS ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆರೈಟಿ ಕಲರ್ ಶವರ್ಮಾ. ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ಶವರ್ಮಾ ತಿಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಶವರ್ಮಾ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ. ಹೇಗಿದೆ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರೆ? ಸೂಪರ್. ಸೂಪರಾ? ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ? ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅಯ್ಯ ನೋಡಿ, ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ನವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ ಯಾಕೆ? ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಶವರ್ಮಾ. ಈ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ.